الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بابرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سحل لنا اثقالنا لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ او ایما مدد بگرداب بلا افتاد کستی ضعیفان شکستہ رات پستی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا. محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں پھر اپنا پتہ یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پیارے دیوانوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ خصوصی محفل ایک خاص محفل ہے اور یہ محفل سجانے کا مقصد ایک ہی ہے، ہماری قوم کی عورتوں میں مردوں میں اصلاح کا سبب آج کی ہماری یہ محفل بن جائے. یعنی سماج کو سدھارنے والی باتیں بیان کی جائے تاکہ ایک مرد اور ایک عورت کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے اس کے تعلق سے بیان ہوگا انشاءاللہ. مگر آئیے ہمارے اہل سنت والجماعت کے معمول کے مطابق بیان شروع کرنے سے قبل انشاءاللہ نعت مصطفیٰ سماعت فرمائیں اور میرے ساتھ مل کر درود و سلام میں شامل ہو جائیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک اج حسرت دل مہی ایک اج چھے ارمان رے درشنا پہ جو منے ہے بے جگنا سلطان دئی سلامی شاہ نے پڑھی درود تاج رے چرنوں ماں سرکار نائے کرو نچھاور جان. آقا مدینہ وڑا آپ بتاؤ آقا مدینہ وڑا آپ بتاؤ کیا رے بولاؤ شو آقا کیا رے بولاؤ شو تیبانی یاد ماں مدینہ نیاد ماں دلڑوں تڑ پیچھے کیا رے جوڑاؤ سو آقا کیا رے دیکھاڑ شو کیا رے بولاؤ شو آقا کیا رے بولاؤ شو. لیلو گنبد نے سونیری جاڑی ممبر نے دوار وچے سرگرنی کیڑی لیلو 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 لیلو
બોલાવશો, ક્યારે સંભળાવશો આકા, ક્યારે બોલાવશો. આકા મદીના વાળા, साथ में मिलकर पढ़े. आका मदीना वाला क्यारे बोलावशो, तैबानी याद ना तो लखे छे, दास तमारो एने गातो रहे छे. मदीनानी याद ना तो पड़े छे, दास तमारो एने पढ़तो रहे छे. आपना द्वारे या नबी, आपना द्वारे एने क्यारे गौड़ावशो, क्यारे बोलावशो आका, क्यारे बोलावशो. आका मदीना वाला क्यारे बोलावशो, क्यारे बोलावशो आका. पावल खानारा उठी क्यारे मणियो हो, सांभळी ने वातो तेनी मन मारणियो हो. पावल खानारा उठी क्यारे मणियो हो, सांभळी ने वातो मदीनानी मन मारणियो हो. મહેમાન ત્યાંનો મને, મહેમાન ત્યાંન આપણે ક્યારે બનાવશો, ક્યારે બનાવશો આકા, ક્યારે બનાવશો. આકા મદીના વાળા ક્યારે જોડાવશો આકા, ક્યારે દેખાડશો. પાપો ના દલદલમાં એવો ફસાડો, સત્કર્મોથી હું તો સાવ અજાણ્યો, હા સાવ અજાણ્યો. પાપોના દલદલમાં એવો ફસાડો, સત્કર્મોથી હું તો સાવ અજાણ્યો. પાપોની ટેવ મારી યા નબી, પાપોની ટેવ મારી ક્યારે છોડાવશો, ક્યારે છોડાવશો આકા, ક્યારે છોડાવશો. આકા મદીના વાળા ક્યારે બોલાવશો, ક્યારે બોલાવશો આકા. તૈબામાં રહેમતનો મેદ જે વરસે, મદીનામાં રહેમતનો મેઘ જે વરસે. ધોવા ગુનાહોને મુજ પાપી તરસે, મદીનામાં રહેમતનો વરસાદ વરસે. ધોવા ગુનાહોને મુજ પાપી તરસે. સાફ ને સુથરો મને યા નબી, સાફ ને સુથરો મને ક્યારે બનાવશો આકા, ક્યારે બનાવશો આકા, ક્યારે બનાવશો. અને મારા જીવનમાં અંજવાડા આપો, આપના પ્રેમની જ્યોત જલાવો. યા રસૂલલ્લાહ, મારા જીવનમાં અંજવાડા આપો, આપના પ્રેમની જ્યોત જલાવો. અને રાત પ્રભાત મારી યા નબી, રાત પ્રભાત મારી ક્યારે બનાવશો, ક્યારે બનાવશો આકા, ક્યારે બનાવશો. शायर ने एक तमन्ना की है और प्यारी प्यारी तमन्ना की है. हर एक सुन्नी ની આ તમન્ના હોવી જોઈએ. અને તમન્ના શું છે ધ્યાનથી સાંભળજો. આ કલામ ગુજરાતી કલામ છે. શું કહે છે શાયર? ધક ધક હૃદય કરે
માથે સકરાત છે મરવા તૈયાર છું પણ આપની જ વાટ છે ધક ધક હૃદય કરે માથે સકરાત છે મરવા તૈયાર છું પણ આકા આપની જ વાટ છે આવીને કલમો મને યા રસૂલ અલ્લાહ આવીને કલમો મને ક્યારે પડાવશો ક્યારે પડાવશો આકા ક્યારે પડાવશો હવે છેલ્લો શેર આ કલામનો સાંભળી લો હૈયા માદાબી વિરહાની વેદના બેઠો છે તુર્કી પરાયા મલકમાં હૈયા માદાબી વિરહની વેદના બેઠો છે તુર્કી પરાયા મલકમાં દુઃખની પળોમાં યા નબી દુઃખની પળોમાં દિલડું તડપે છે આકા ક્યારે બોલાવશો હમને ક્યારે બોલાવશો આકા મદીના વાળા આપ બતાવો ક્યારે દેખાડશો અમને ક્યારે જોડાવશો એ મદીના ક્યારે દેખાડશો આકા ક્યારે જોડાવશો આ કલામ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જે રાજકોટની સરજમી પર જે તુર્કી બાપુ રહમતુલ્લાહ તાલા અલૈહ છે જેમે આ કલામ એમ સમજી લો કે પરાયા મલકમાં યાની કહેવામાં આવે છે કે હિન્દુસ્તાનથી દૂર એ સરજમી ઉપર જેને લોકો મદીના કહે છે એ સરકારના મદીનામાં આ કલામ તુર્કી બાપુએ લખ્યું અને એમ સમજી લો કે પરાયા મલકના અંદર હુઝુરની શના બયાન કરી હુઝુરની શાન બયાન કરી અને એવી શાન બયાન કરી કે હુઝુરના દીદારથી ફૈજયાબ થઈ ગયા યાની હુઝુરનો દીદાર નસીબ થઈ ગયો તો આપણે તો એ નિયતથી જ કલામ પડ્યો કે કાશ અલ્લાહ કરે મર્યા પહેલા આપણાને પણ સરકારનો દીદાર નસીબ થઈ જાય અને હકીકતના અંદર તુર્કી એમનો લકબ છે તુર્કી બાપુનો અને રાજકોટની સરજમી પર એમનો મજાર છે જ્યાં મેં પણ હાજરીની આપેલ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ શાનદાર મજાર છે ને મજારની બાજુમાં જ એક દારુલ ઉલૂમ પણ છે અને એક શાનદાર ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ પણ છે જે એલ્ટ એકેડમી કરીને કેરાલા યુનિવર્સિટી કેરાલાની એક સ્કૂલ છે એક સિસ્ટમ છે એલ્ટ એકેડમી જબરજસ્ત એકેડમી છે અને આ તુર્કી બાપુ રહમતુલ્લાહ અલૈહના મજારના ગ્રાઉન્ડની અંદર જ આ દારુલ ઉલૂમ યાની મદ્રસો પણ ચાલે છે અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તા ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ પણ ચાલે છે તો એ મારા પ્યારા ઇસ્લામી ભાઈઓ અને મને પડદામાં રહીને સાંભળવારી મારી માઓ અને બહેનો હવે એક છેલ્લો કલામ તમને સંભળાવીને આપણે બયાન ચાલુ કરી દઈશું કેમ કે ટાઈમ તેજીથી આગળ વધી રહ્યો છે અલ્લાહ તબારક વ તાલા કુરાન પાકમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે સૂરે ફાતિહાની અંદર એહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ જેનો તર્જમો થાય છે એ અલ્લાહ હમે સીધા રાસ્તા ચલા અલ્લાહ हमने सीधो रास्तो चलाओ હવે રાસ્તો બતાવવાની જરૂરત નથી કેમ કે અલ્લાહના કલામ કિતાબુલ્લાહ એ અલ્લાહની કિતાબ સાચી કિતાબ મસૂરે ફાતિહાની અંદર અલ્લાહ તબારક વ તાલાએ ફરમાવી દીધું ઇહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ એ અલ્લાહ हमने सीधो रास्तो चलाओजे यानी रास्तो तो આપણાને બતાવી દીધો અલ્લાહના વલીઓએ પણ આપણાને રાસ્તો બતાવી દીધો એ રાસ્તા ઉપર જે પંજતન પાકે બતાયો મૌલા અલી કરમલ્લાહુ તાલા વજુલ કરીમે બતાયો એ જે માં ફાતિમતુ ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાએ બતાયો મૌલા હસન અલી સલામે બતાયો મૌલા હુસૈન કરબલા અલીમુસ્સલાતો તસ્લીમે બતાયો આ પંજતન પાકે જે આપણાને રાસ્તો બતાયો ગૌસે પાક રદિયલ્લાહુ તાલા
આપણાને જે રસ્તો બતાવ્યો, ખ્વાજા ગરીબ નવાજ रहमतुल्लाह अलैह જે આપણાને રસ્તો બતાવ્યો, એ કોઈ ઓર રસ્તો નથી, બસ એ જ રસ્તો એહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમનો રાસ્તો છે. જે રસ્તો આપણાને મોટા મિયા પાલેજ વાળા સરકાર માંગલો વાળા रहमतुल्लाह अलैह આપણાને જે રસ્તો બતાવ્યો, જે હજરત સૈયદ કાયમુદ્દીન ચિશ્તી रहमतुल्लाह अलैह આપણાને જે રસ્તો બતાવ્યો, અને જે હજરત તમામ અલ્લાહના વલીઓએ આપણાને હજરત નવ શહીદ પીર रहमतुल्लाह अलैह જે આપણાને રસ્તો બતાવ્યો, એ રસ્તો એહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમનો સીધો રસ્તો છે. બસ હવે આપણે એ મુસલમાનો આ રાસ્તા ઉપર, એ મારી માઓ, એ મારી બહેનો, મારા ભાઈઓ, બુઝુર્ગો, દોસ્તો, બસ આપણે આ રસ્તો પકડી રાખવાનો, અને આ રસ્તા ઉપર તમે ચાલશો તો એ રસ્તો તમને પુલ સિરાત પણ પાર કરાવી દેશે. મરતે વખત કલમો પણ નસીબ થશે, ન જાના વખતે સકરાતમાં આસાનીથી મોત પણ ઈમાન સાથે આવશે, અને ઇન્શાઅલ્લાહ દુનિયાથી રૂખસત થશો, દુનિયાથી જશો તો ઇન્શાઅલ્લાહ કબરમાં હુઝુરનો દીદાર પણ નસીબ થશે, અને પુલ સિરાત પણ પાર કરી લઈશું. અને પુલ સિરાત નીચે જે જહન્નમની આગ સળગે છે, એ જહન્નમની આગ પણ આપણું કઈ બગાડી નહીં શકે, અને ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહના પાકીજા ઘર જન્નતમાં હુઝુરની શફાઅતથી આપણે દાખિલ થઈ જઈશું. તો જન્નતમાં જવા માંગો છો ને? તો જન્નતમાં જવું હોય, તો સ્વર્ગમાં જવું હોય, તો સ્વર્ગમાં જવા જેવા અમાલો પણ કરવા પડે, અમલ પણ કરવા પડે, એવા કર્મો પણ કરવા પડે, ત્યારે અલ્લાહ આપણાને એનું પાકીજા ઘર જન્નત આપણાને નસીબ ફરમાવે. તો કુરાને શું કહ્યું? એહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ. તો આયતે કરીમાની જે મેં તિલાવત કરી, જેનો તર્જીમો સાફ ને બિલકુલ સમજમાં આવે એવો છે, બસ એક જ છે, એ અલ્લાહ તું અમને સીધો રસ્તો ચલાવ. તો આ રસ્તા ઉપર મારી માઓ, બહેનો, મારા ભાઈઓ, બુઝુર્ગો, દોસ્તો, આપણે ચાલવાનું છે. આવો એક કલામ હજી પેશ કરીશ, એના પહેલા દુરૂદ પાક પઢ લો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યદના મૌલાના મુહમ્મદ ઇમાદુલ જૂદ વલ કરમ અલી વસહબી બારિક વસલ્લિમ. સલાતુ વ સલામ અલૈકા યા સય્યદી યા હબીબી યા મૌલાઈ યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ. સલાતુ વ સલામ અલૈકા યા સય્યદી યા હબીબી યા મૌલાઈ યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ. આ કલામ જ્યારે સાંભળો તો પોતાની નજરોને, નિગાહોને થોડી વાર નીચે ઝુકાવી લેજો. પોતાની બચપનાને, જવાનીને, બુઢાપાને યાદ કરો. જે ઉંમરના મારા બુઝુર્ગો, દોસ્તો, માઓ, બહેનો બેઠા છે, પોતાની જિંદગીને યાદ કરો, અને પોતાના પાછલા કાલને યાદ કરો. જે આપણે લોકોના સામી ગુનાહ કર્યા, જે લોકોથી છુપાઈને બંધ કમરામાં, બંધ દરવાજામાં, બંધ રૂમના અંદર ઓરડીમાં ગુનાહ કર્યા, લોકોના સામી આસમાનના નીચે ગુનાહ કર્યા, જમીનના ઉપર ગુનાહ કર્યા, એ બધા જ ગુનાહોને તન્હાઈમાં, એકલામાં આપણે જે ગુનાહ કર્યા, લોકોના સામે જે પાપને ગુનાહ કર્યા, એ બધા જ ગુનાહને યાદ કરીને રોવું ના આવે તો રોવાની કોશિશ કરજો. કાશ અલ્લાહ કરે આ મહેફિલમાં ઊભા થતા પહેલા, ગયા પહેલા અલ્લાહ આપણા ગુનાહોને માફ કરી દે, આપણી બખ્શિશને મગફિરત ફરમાવી દે. તો ધ્યાનથી આ કલામ સાંભળજો. ખુદાના ખૌફથી અગર અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની એક હદીસ સાંભળો. અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે જે બંદાથી ગુનો થઈ જાય અને સાચા દિલથી અલ્લાહની બારગાહમાં સિદ્ક દિલથી તોબા કરી લે, અને માખીના પરના બરાબર, માખીની પાંખની બરાબર અગર આંસુ વહાવી દે ખુદાના ખૌફથી ને સાચી તોબા કરી લે, અલ્લાહ તાલા એના તમામ ગુનાહોને માફ કરીને એની બખ્શિશને મગફિરત ફરમાવી દે છે. તો શાયરે શું કહ્યું? આ એક મુનાજાત છે, એક દુઆયા કલામ છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ કલામના અંદર સામેલ થઈ જાઓ, અને રોવા ના આવે તો રોવાની કોશિશ કરજો. કાશ આપણે આપણા ગુનાહોને યાદ કરીએ, કેમ કે આપણી જિંદગી મુક્તસર છે. આપણાને નથી ખબર કે આપણે મોત ક્યારે આવશે, મોતનો ફરિશ્તો આપણી રૂહ કબ્જ કરવા ક્યારે આવશે. એ મારા બુઝુર્ગો, એ મારા નૌજવાનો, એ બચ્ચાઓ, એ મારી માઓ, બહેનો, ચાહે બચપન હોય, ચાહે જવાની હોય, ચાહે બુઢાપો હોય, એક વાત યાદ રાખજો, जिंदगी ની અંદર एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है. और जगह ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है. और आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है, यहाँ तो पल की खबर नहीं. આપણે લાંબી લાંબી ઉમ્મીદો બનાવીને બેઠા છીએ કે હજી તો આપણું બચપનું છે, નાનપણ છે, રમવાની, ખેલવા, કૂદવાની ઉંમર છે આપણી, હજી તો આપણી જવાની બાકી છે, આપણો બુઢાપો બાકી છે, પણ યાં તો પલ કા ભરોસા નહીં, કલ કી ક્યાં ખબર. તો ધ્યાનથી આ કલામ સાંભળો. કાશ અલ્લાહ કરે દિલ में उतर जाए मेरी बात. शायर શું કહ્યું? ગુનાહોं
نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ، لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے کسی کو یہ چہرہ دکھانے کے قابل، بس ایک تمنا ہے اور وہ تمنا ہے کہ اللہ تو نے دنیا کے اندر انسان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، بس ایک تمنا چھے અને તમન્ના એ છે કે આંખો બંધ થતા પહેલા, સાંસો બંધ થતા પહેલા સરકારનો પ્યારો રોઝો મદીના શરીફ જોઈ લો આ જાગતી આંખોથી, ખુદાનું ઘર પ્યારા મક્કા શરીફના દીદાર કરી લો, બસ મક્કા ને મદીના જોઈ લો પણ સમજી લો કે મારી દુનિયામાં આવું મારું વસૂલ થઈ જાય અને દુનિયાથી જવું પણ મારું કામયાબ થઈ જાય, મારી દુનિયા પણ સવરી જાય ને આખિરત પણ સવરી જાય। એક જ તમન્ના છે આપણી કે અલ્લાહ આપણા પાસે કોઈ અમલ નથી, બસ એક જ છે કે આપણે સુન્ની સહી મુસલમાન છીએ, આપણે યા રસૂલ અલ્લાહ નો નારો લગાવીએ છીએ ને સરકારથી આપણે આપણા જાન, આપણે આપણા માલો દોલત, બલકે આપણે આપણી બધી જ વસ્તુઓથી વધારે અગર આપણે કોઈનાથી મોહબ્બત કરીએ તો સરકારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમથી મોહબ્બત કરીએ છીએ અને એ જ ગુલામી ઇન્શાઅલ્લાહ કબરમાં કામ આવશે, હશરમાં કામ આવશે અને મેદાનો પુલસિરાતના અંદર પણ આ મોહબ્બત સરકારની જરૂર કામ આવશે। અને શાયરે શું કહ્યું? શાયર કહેશે मैं हूँ सुन्नी रहूं सुन्नी मरूं सुन्नी मदीने में बकीए पाक में मिल जाए मदफन या रसूल अल्लाह, बकीए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, तुम ही अब कुछ करो माहे रिसालत या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। नबी અને આલે નબીની મોહબ્બતમાં એક ઓર વાર દુરૂદ પાક પડી લો, સલ્લુ અલલ હબીબ અલ્લાહુ રબ્બુ મુહમ્મદિન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ।
નહનુ ઇબાદ મુહમ્મદિન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. એ મારા પ્યારા ઇસ્લામી ભાઈઓ અને પડદામાં રહીને સાંભળવા વાળી ઇસ્લામી ખ્વાતીનો, એ માઓ અને બહેનો, અલ્લાહ તબારક વ તાલા કુરાન પાકમાં સાફ લફ્ઝોમાં સૂરે ફાતિહાની અંદર ઇરશાદ ફરમાવી દીધું. જે મેં આયતે કરીમાની તિલાવત કરી એના ઉપર ગુફ્તગુ કરવાની કોશિશ કરીશ અને સમાજ સુધારણા, યાની આપણી મા બહેનોના અંદર પડદો આવે. આપણી મા બહેનો, એ મારી માઓ બહેનો, તમે જાણો છો, એક ઓર વાત મને યાદ આવી ગઈ કે કિતાબોમાં લખ્યું છે, અગર એક औरत, ચાહે એનું બચપન હોય, ચાહે જવાની હોય, ચાહે બુઢાપો હોય, અગર એક औरत ગુનાહોથી સાચી તોબા કરીને નેક બની જાય, નમાજી બની જાય, પડદાની પાબંદ બની જાય, તો એમ સમજી લો એક નેક औरत 70 औलियाए कराम થી બહેતર છે. વિચાર કરો તમારો મકામ ને મર્તબો શું છે. આપણે અગર વિચારીએ, સાંભળો, એક બહુ જ પ્યારો વાક્યો સંભળાઈશ, પછી પાછળ ઇસ્લાહી વાતો પણ કરવી છે, તાકે આપણા સમાજની અંદર ઇન્કલાબ પેદા થાય. અને આપણા ખાલી માઓ બહેનો વિશે નથી સાંભળવાનું, બલકે મારા ભાઈઓ, બુઝુર્ગો, દોસ્તોને પણ હું કંઈક નસીહત કરીશ. અને એટલું યાદ રાખજો, આપણો સાચો દોસ્ત એ છે કે જે આપણા સામી આપણી બુરાઈ કરે અને આપણી પીઠ પાછળ આપણી તારીફ કરે. અને આપણો દુશ્મન એ છે કે જે આપણા મોઢે આપણા સામે મીઠું બોલે, આપણી તારીફ કરે અને પીઠ પાછળ આપણી બુરાઈ કરે, ગીબત કરે, ચુગલી કરે. આપણો સાચો દુશ્મન છે. આ યાદ રાખજો. જિંદગીની અંદર કુરાન કહે છે કે મુસલમાન આપસમાં ભાઈ ભાઈ છે. ભલે આપણા મા બાપ જુદા છે, અલગ અલગ છે, પણ કુરાનનો ફરમાન છે કે જીએ પડો અશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વ અશહદુ અન્ન મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અબ્દુહુ રસૂલુ. બસ વાત ફિનિશ. જીએ તૌહીદ પર ઇકરાર કર્યો, તૌહીદને અપનાવી લીધી, નબીનો કલમો, ખુદાનો કલમો પડી લીધો, બસ. ચાહે ભલે મા બાપ અલગ હોય, પણ કુરાન કહે છે કે તમે આપસમાં ભાઈ ભાઈ છો, તમે આપસમાં બહેનો છો. તો હવે આપણે એવું વિચારીએ કે આપણે આપસમાં ભાઈ ને બહેનો છીએ, તો હવે એમ સમજી લો કે આપણો દુશ્મન કોણ? દુશ્મન કોણ? તો અલ્લાહે ફરમાયું કે એ મારા બંદાઓ, એ મારી બંદીઓ, હુઝુરે પણ ફરમાયું કે તમારો દુશ્મન એક જ છે અને એ શૈતાન લઈન તમારો દુશ્મન છે. અને શૈતાન લઈન એણે અલ્લાહને ચેલેન્જ કર્યું છે કે અલ્લાહ, એ ખુદા, ભલે તે મારી એક ભૂલના કારણે, હું ફરિશ્તાઓનો સરદાર હતો અને એક ભૂલના કારણે, એક તારી નાફરમાનીના કારણે, કિતાબોમાં લખ્યું છે કે અલ્લાહ ચાહશે ને તો અલ્લાહ એક આપણી, ચાહે તો મોટી નેકી, ચાહે તો નાની નેકી, એક નેકી પસંદ આવી જાય ને અલ્લાહને, તો આપણા બધા જ ગુનાહ માફ ફરમાવીને આપણી બક્ષિશો મગફરત ફરમાવી દે અને પોતાનું પાકીજા ઘર જન્નત આપણાને અતા ફરમાવી દે. હા, પણ એક નાનો ગુનાહ યા મોટો ગુનો આપણાથી થઈ જાય અને અલ્લાહ એના ઉપર આપણી પકડને ગિરફ્ત ફરમાવી લે ને, તો દુનિયા અને આખિરતમાં કોઈ એવી તાકાત નથી કે આપણાને અલ્લાહના અજાબથી કબરમાં પણ બચાવી શકે, અસરમાં પણ બચાવી શકે. અગર અલ્લાહ નારાજ થઈ ગયો આપણાથી, અલ્લાહના પ્યારા રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આપણાથી નારાજ થઈ ગયા, તો સમજી લો ત્યાં વાત ફિનિશ થઈ જાય છે. અને હંમેશા હંમેશા માટે આપણાને અગર મરતે વખત કલમો નસીબ ના થયો અને ગુનાહો પર આપણે અડગ રહ્યા અને એવું વિચાર્યું કે જુમ્માના દિવસે નમાઝ શરૂ કરી દઈશ, જુમ્માના દિવસથી સાચી તોબા કરી દઈશ, પછી હજી તો જવાની છે, આપણે એવું વિચારીએ ને, કોઈ આપણાને નમાઝની દાવત દે, પડદાની દાવત દે, આપણા પાસે 1 કલાક સિરિયલ જોવાનો ટાઈમ છે, પણ આપણા પાસે ટાઈમ નથી, તો 24 કલાકમાંથી 1 કલાક યાની 50 મિનિટ યા 55 મિનિટ 5 ટાઈમની નમાઝ પડવા માટે આપણા માટે ટાઈમ નથી. એનાથી વધુ અફસોસની વાત શું છે મુસલમાનો? હકીકતમાં અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણાને બેકાર પેદા નથી કર્યા. તમે એવું વિચારો ને કે આપણે દુનિયામાં શું કરવા આવ્યા છે? કમાવા આવ્યા છે દુનિયાની દોલત? ખેતીવાડી કરવા આવ્યા છે? શું કરવા આવ્યા છે? આપણે ખાવા આવ્યા છે, પીવા આવ્યા છે, સુવા આવ્યા છીએ? શું કામ અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણાને પેદા કર્યા? તો આવો અલ્લાહનો કલામ શું કહે છે, સાંભળો.
अल्लाह तबारक व ताला ની સાચી કિતાબ किताबुल्लाह कुरान पाक में फरमायूं, तर्जमो, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी अल्लाह तबारक व ताला ना कुराने कह્યું કે અમે इंसान અને जिन्नातोने ફક્ત મારી ઇબાદત માટે, મારી પૂજા માટે પેદા કર્યા છે। તો અલ્લાહના કલામે તો આ કહ્યું કે આપણા બધાને જ, માનવીઓને, ઇન્સાનોને, આપણા બધાને જ, મર્દ હોય કે औरत હોય, જિન્નાત હોય, આપણા બધાને ખુદાએ પોતાની ઇબાદત માટે પેદા કર્યા છે। હવે હું વિચારું, તમે વિચારો કે આપણે દુનિયામાં આવીને આપણે આખિરત તો ભૂલી ગયા। આપણે તો એવું વિચારી લીધું કે આપણે તો 100 વર્ષ જીવવાનું છે, 150 વર્ષ જીવવાનું છે, 200 વર્ષ જીવવાનું છે। નહીં, જેમ જેમ દિવસે દિવસે કયામત નજીક આવતી જાય છે એમ એમ લોકોની ઉંમરો ઘટતી જાય છે। પહેલે લોકો હજાર વર્ષ જીવતા હતા, 500 વર્ષ જીવતા હતા। એમની હાઈટો લાંબી હોતી હતી। અને જેમ જેમ કયામત નજીક થશે, કયામતની નિશાનીઓના અંદર લખેલું છે કે ઇન્સાનોની ઉંમર ઓછી થતી જશે, ઇન્સાનોની ટાઈમના અંદર, વક્તના અંદર બરકત ઘટી જશે, ઉંમરના અંદર બરકત ઓછી થઈ જશે। આજ જોઈ લો, જુમાનો દિવસ ગયો, બીજી જુમ્મા આવી જશે, ખબર નહીં પડે। એક મહિનો પૂરો થશે, ખબર નહીં પડે। રમઝાન મહિનો ગયો, બીજો રમઝાન મહિનો આવી જશે, ખબર નહીં પડે। આ મોહરમ મહિનો ગયો, સફર મહિનો ચાલુ છે, આવતો સફર આવી જશે। યાની તેજીથી દિવસો જઈ રહ્યા છે અને આપણે મોતના નજીક જઈ રહ્યા છે અને કયામત આપણા નજીક આવી રહી છે। એટલું યાદ રાખજો, જિંદગીની અંદર આપણે એવું વિચારીએ કે આપણે 100 વર્ષ કે 75 વર્ષ જીવશું તો ભૂલી જજો। આપણી જિંદગી મુખ્તસર છે અને અલ્લાહ તબારક વ તાલા આ દુનિયાના અંદર આપણાને મુસાફિર બનાવીને મોકલા છીએ। આપણા ભલે આપણું ઘર છે અને ઘરના બહાર આપણી નંબર પ્લેટ લાગી હોય કે આ ફલાફલાનું મકાન છે, બંગલો છે, ગાડી છે આના નામની, પણ એટલું યાદ રાખજો, જિંદગીની અંદર આપણું કશું જ નથી આ દુનિયાની અંદર। ફક્ત ખાલી હાથ આયા છે અને એ સફેદ કફન લઈને આપણા નેકને બુરા અમાલ લઈને કબરમાં જવાનું છે। આ ફરિશ્તો કિરામન નેકીઓ લખે છે, આ ફરિશ્તો કાતિબિન ગુનાહ લખે છે। બે ફરિશ્તા અલ્લાહ તબારક વ તાલાએ આપણા સાથે મુકર્રર કરેલા છે, જમણાને ડાબા કંધા ઉપર, ખભા ઉપર, અને બંનેનું એક જ કામ છે, જ્યારથી આપણે પેદા થયા ત્યારથી લઈને આપણી શ્વાસ બંધ નહીં થાય, આપણી આંખો બંધ નહીં થાય ત્યાં સુધી આ ફરિશ્તાઓ આપણા અમાલ લખશે, આપણી નેકીઓ લખશે, કિરામન ફરિશ્તો, આપણી બદીઓ, આપણા પાપ ને આપણા ગુનાઓ લખશે, કાતિબન ફરિશ્તો। હવે હું વિચારું, તમે વિચારો, સવારે ઉઠ્યા વારથી લઈને રાત્રે સૂતા સુધી આપણે કેવા કેવા પાપ ને કેવા કેવા ગુનાઓ કરીએ છીએ। આપણાને કોઈ જ નથી જોઈતું ગુનાહ કરતી વખતે, પાપ કરતી વખતે, મગર એ હજારો લાખો પડદામાં છુપાઈને પાતાલમાં જઈને પણ અગર આપણે ગુનાહ કરીએ ને, મગર આપણો ખુદા, આપણો પરવરદિગારે આલમ આપણાને જોવે છે, કેમ કે ઇન્નલ્લાહ અલા કુલ્લી શૈઇન કદીર છે। અલ્લાહ સમીઓ બસીર છે, એ હર ચીજ ઉપર કાદિર છે, એ જે ચાહે કરી શકે અને આપણા બધાને જોવે છે ને આપણા દિલમાં જે ખ્યાલ પેદા થવાનો હોય ને એ ખ્યાલથી પણ એ વાકિફ છે કે મારો બંદો શું વિચારે છે, આગળ શું વિચારશે। તો એટલું યાદ રાખજો, જિંદગી મુખ્તસર છે, જિંદગી એક સ્મોલ જિંદગી છે, એક નાની જિંદગી છે અને આ દુનિયા મતલબી છે। એટલું યાદ રાખજો, આપણે એવું વિચારીએ કે આપણા મર્યા પછી આપણો બાપ યા આપણી માં, આપણા ભાઈ આપણી બહેન, એમ સમજી લો કે औरतो તો કબ્રસ્તાન નહીં જઈ શકતી, મર્દો જઈ શકે છે, પણ એવું વિચારો કે આપણો બાપ હોય, આપણો ભાઈ હોય, આપણો શોહર હોય, યા એમ સમજી લો આપણો દીકરો હોય, ચારેમાંથી એકે, એ મારી માં, એ મારી બહેન, એ બેટી, એ औरत તારી કબર ઉપર 1 કલાક પણ કોઈ રોકાવા માટે તૈયાર નહીં થાય। એ મર્દો તમે પણ સાંભળો, આપણા મર્યા પછી આપણી કબર ઉપરથી એમ સમજી લો કે માટી ચડાઈ દીધી, ફૂલ ચડાઈ દીધા, ફાતિયો થઈ ગયો, પછી બધા જ આપણાને સુનસાન કબ્રસ્તાનના અંદર છોડીને ચાલ્યા જશે। બસ એ જ કબરના અંદર રસૂલે પાકની જાત આપણાને કામ આવશે, સાચી મોહબ્બત હુઝુરની, અને આપણા નેક ને બુરા અમાલી આપણા કબરની અંદર કામ આવશે। આજ આપણે આપણી જિંદગી વિચારીએ, હું વિચારું, તમે વિચારો
کہ હું કેવી જિંદગી ગુજારી રહ્યો છું. સુબહ હોતી હે શામ હોતી હે, यूं ही જિંદગી એક દિન તમામ હો જાયેગી. આપણે લાંબી લાંબી ઉમ્મીદો રાખેલી છે. આપણે ફ્યુચરના બારામાં, કાલના બારામાં પ્લાનિંગ બનાવી રાખ્યા છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ મારે દીકરો થશે, આ દીકરી થશે, હું એને ભણાવીશ, હું એને ગણાવીશ, એને ડિગ્રી અપાઈશ, 10 ભણાવીશ, 12 ભણાવીશ, કોલેજ કરાવીશ, એનું ફ્યુચર સવારીશ, એને આઈટીઆઈ કરાવીશ, એને કોઈ કોર્સ કરાવીશ, એને સારી નોકરી અપાઈશ, અને એમ સમજી લો કે એની ઉંમર થઈ જશે, મારા દીકરાને દીકરીની સારી જગ્યાએ એનું સગપણ કરી દઈશ, રિશ્તો કરી દઈશ, સગાઈ કરી દઈશ, અને પછી એની શાદી કરી અને હું મારા દીકરાને મારી દીકરીનો હક અદા કરી દઈશ. એટલો જ નથી મા બાપનો હક. સૌથી પહેલા બચપનું છે, નાનપણ. મા બાપની એક જિમ્મેદારી કે તમે નાનપણથી તમારી દીકરીને પડદાનું પ્રોત્સાહન આપો. તમારી દીકરીને પડદો કરાવો, ભલે નાની હોય. આજ આપણા સમાજમાં રિવાજ છે કે દીકરી નાની હોય તો એ નાના દીકરી હોય તો એને એમ સમજી લો દીકરાના કપડા પહેરાવવામાં આવે છે, યાની ટી શર્ટ ને જીન્સની પેન્ટ. હવે નાનપણમાં તમે તમારા દીકરા દીકરીને જીન્સની પેન્ટ ને ટી શર્ટ પહેરાવશો તો મોટા થઈને જીન્સની પેન્ટ ને ટી શર્ટ જ પહેરશે. અને અગર નાનપણની અંદર ચલો 4 દિવારી છે, ઘરના અંદર છે અને ગરમી લાગે છે તો તમે નાઇટ ડ્રેસ પહેરો તો કઈ વાત અલગ છે, તમે ઘરનો ડ્રેસ પહેરો તો વાત અલગ છે ઘરની અંદર. પણ ઘરની બહાર એ મારી માઓ બહેનો, એ મારા બુઝુર્ગો, દોસ્તો, કાન ખોલીને સાંભળજો. ખાસ કરીને માતા પિતા, મા બાપને હું કહું છું કે તમારા ઘરે દીકરો પેદા થાય, દીકરી પેદા થાય, અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે શું ફરમાયું? સૌથી પહેલા એનું સારું નામ રાખો, એને ઘૂંટી પીવડાવો. એનું નામ એક સારા નેક ને પरहेજગાર ઇન્સાનથી એને ઘૂંટી પીવડાવો, ચાહે મર્દ હો ચાહે औरत, મગર નેક હોય, ખાતુન. અને પછી એનું 7મા દિવસે નામ રાખો. પછી એમ સમજી લો કે એના કંઈક મહિના થાય, એમ સમજી લો કે પછી એની બિસ્મિલ્લાહ પડાવો. બિસ્મિલ્લાહ પડાયા પછી એમ સમજી લો કે એને સારા મદ્રસાની અંદર 5 વર્ષ યા 6 વર્ષનો થઈ જાય તો એને સારા મદ્રસાની અંદર, જે મદ્રસો રસૂલે પાકનું ઘર છે, એમાં એડમિશન અપાઈ દો, તાકે તમારો દીકરો યા દીકરી 10 વર્ષની થાય તો બાલિગ થઈ જાય છે, જવાન, અને દીકરો 12 વર્ષનો થઈ જાય તો બાલિગ જવાન થઈ જાય છે. તો તમારી દીકરી 10 વર્ષની થઈ જાય, બાલિગ થાય, જવાનીની દહેલીજ ઉપર કદમ રાખે, એ પહેલા તમારી દીકરીનું કુરાન શરીફ પૂરું થઈ જવું જોઈએ. એનું ઉર્દુ શીખી લેવું, ઉર્દુની 5-6 કિતાબો પૂરી થઈ જવી જોઈએ. મગર અફસોસ કે આપણે આપણી દીકરીઓને કે સૌથી પહેલા તો પડદાનો હુકમ નહીં આપતા. આપણે આપણી દીકરીઓને એવું વિચારીએ છીએ, આજ શાદીઓનો માહોલ હોય, આપણે આપણી દીકરીઓને લગ્નના અંદર લઈ જઈએ તો સૌથી પહેલા આપણી દીકરીઓને કંઈ બોલતા નથી, એમને વટતા નથી અને એમને કંઈ આપણે કહેતા નથી, કેમ કે દીકરી જવાન થઈ ગઈ. હવે અગર નાનપણથી એને તમે મદ્રસે મોકલી હોત યા મોકલા હોત દીકરાને, તો એ તમારા ફરમાબરદાર હોત. દીકરો ને દીકરી, તમે એને નાનપણથી પડદો શીખવાડ્યો હોત, તમે નાનપણથી મા બાપનો અદબ શીખવાડ્યો હોત, તમે નાનપણથી એને ખુદાનો ખૌફ શીખવાડ્યો હોત કે બેટા, મારી દીકરી, મારા દીકરા, તું દુનિયાના ગમે તે ખૂણાએ જાય, અગર કોઈ પાપ કરે ને તો એ પહેલા જોઈ લેજે કે તારા મા બાપ તો તને નથી જોતા, પણ તારો ખુદા તને જોવે છે, તને પેદા કરનારો તારો રબ તને જોવે છે. તું લાખ પડદામાં. અને બેટી, બેટા, દીકરીઓને ભણાવો, હું ના નથી કહેતો, પણ પડદાના અંદર રહીને પોતાની દીકરીઓને ભણાવો. ડિગ્રી અપાવો તમારી દીકરીઓને, પણ એ દીકરીઓ તમે સ્કૂલમાં જાઓ, કોલેજમાં જાઓ, યુનિવર્સિટીમાં જાઓ યા હોસ્ટેલમાં રહો, એટલું યાદ રાખજો, જે મા બાપે તમારા ઉપર વિશ્વાસ, તમારા ઉપર ભરોસો કરીને, જે માએ એમ સમજી લો કે પાણીપુરીની લારી ઉપર અગર કોઈ પાણીપુરીનું બિલ દેવા વાળો, પકોડીનું બિલ દેવા વાળો મળી જાય, મોબાઈલમાં રિચાર્જ કરવા વાળો મળી જાય, વોટ્સએપ પર, ફેસબુક પર, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અગર કોઈ તમને ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલે ને, તો એ મારી બહેનો એટલું યાદ રાખજો એ દીકરીઓ, કે તમારા મા બાપથી વધારે તમને મોહબ્બત ના કરી શકે. જે માએ તમને 9 મહિના પેટમાં રાખી, જે બાપે રાત દિવસ ખેતીવાડી કરીને મહેનત મજદૂરી પસીનો બહાઈને, ચાહે શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય, ચોમાસું હોય, જી મા બાપે રાત દિવસ એક કરીને, બાપ તો સવારે એમ સમજી લો કે ખેતરમાં જતો રહે, આ દુનિયાની દોલત કમાવા નોકરી જતો રહે, યા રિક્ષા લઈને ડ્રાઇવિંગ કરતો હોય, યા કોઈ છૂટક કારોબાર યા ધંધો રોજગાર ચલાવતો હોય, એ તો સવારે બિચારો નીકળી જાય છે, રાત્રે ને સાંજે તમારે ઘરે આવશે. સાચી દીકરીની પરવરિશ માની જિમ્મેદારી છે. માં, તું તારી દીકરીની સાચી પરવરિશ કરીશ, એ દીકરી, અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના પાસે ચંદ સહાબા આયા. એ સહાબીએ રસૂલે કહ્યું કે હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, મારે ત્યાં દીકરીનો જન્મ થાય છે, મારે ત્યાં દીકરાઓ નથી થતા. આ જે લોકો કહે છે ને કે દીકરી આવે તો લોકો
એમ સમજી લો કે બિચારી ઓરતોને લાન તાન કરે છે કે ભાઈ આ કેવી મનહૂસ છે કે દીકરીઓ જ પેદા કરે છે, દીકરો તો જન્મતી જ નથી. પણ એના હાથમાં થોડી છે કે દીકરી જન્મે કે દીકરો જન્મે. એ તો ખુદાની મરજી ઉપર છે કે એ ચાહે તો દીકરો આપે યા દીકરી. તમે જાણો છો દીકરી રહેમત છે અને દીકરો નેમત છે. અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે સહાબીને કહ્યું, એ સહાબી સુનો, અગર અલ્લાહ તબારક વ તાલાએ તમને 3 દીકરીઓ આપી છે અને 3 દીકરીઓની તમે સારી પરવરિશ કરશો, એને ખોફે ખુદા શીખવાડશો, એના દિલમાં ખુદાનો ખોફ હશે, મા બાપનો અદબ હશે, અને એ જ્યાં સુધી જવાનીની દહેલીજ પર 10-15 વર્ષની ના થઈ જાય, જવાનીની દહેલીજ ઉપર ના પહોંચે, જવાનીની દહેલીજ ઉપર કદમ ને પગ ના રાખે, ત્યાં સુધી પોતાની નજરો સામે રાખશો ને એ દીકરી પણ પોતાની પારસાઈની, પોતાની ઇજ્જત ઓ આબરૂની હિફાજત કરશે અને એ મા બાપની સાચી પરવરિશ કુરાન ઓ હદીસ મુતાબિક, સુન્નતે રસૂલ મુતાબિક કરશે તો એ સહાબી સાંભળો, એ 3 દીકરીઓ તમને જન્નતમાં લઈ જશે. અને જ્યારે એક સહાબી બીજા આયા, હુઝૂર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહમાં અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ અલૈહિ સલાત વ તસ્લીમ, મારે ત્યાં તો 2 જ દીકરી છે, તો શું એ પણ અમને જન્નતમાં લઈ જશે? હુઝૂરે ફરમાયું કે 2 દીકરી હશે તો અગર એની સાચી પરવરિશ કરીશ તો એ પણ તને જન્નતમાં લઈ જશે. પછી એક સહાબી આયા, ખુદાના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહમાં અર્જ કરી, હે ખુદા કે પ્યારે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, મારા ઘરે તો એક જ રહેમત છે, મારા ઘરે તો એક જ દીકરી છે. કેમ કે દીકરી રહેમત હોય, જહેમત ના હોય. અગર કોઈ એવું સમજતા હોય ને, આજની સાસુ એવું સમજતી હોય ને કે આ મારા દીકરાની વહુ, એમ સમજી લો કે એને દીકરા થતા નથી, દીકરીઓ થાય છે, તો કાન ખોલીને સાંભળી લેજો. જેવી તમારી દીકરી ને તમારી બહેન ને બેટી છે ને, એવી જ એ પણ કોઈની દીકરી છે, એ પણ કોઈની બહેન છે, એ પણ કોઈની બેટી છે. હુઝૂર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની હદીસ છે, કમા તદીનુ તુદાન, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा बदला दिया जाएगा. તમે જેવું કરશો એવું તમને દુનિયામાં જ ભોગવવું પડશે. અગર તમારા ઘરમાં કોઈની દીકરી આવી છે, કોઈની બેટી આવી છે, કોઈની બહેન આવી છે, તો તમારી દીકરી પણ બીજાના ઘરે ગઈ છે, તમારી દીકરી, તમારી બેટી પણ બીજાના ઘરે ગઈ છે. અને હંમેશા દીકરીઓ તો એક અમાનત છે, હંમેશા દીકરીઓ આપણા ઘરમાં રહેવાની નથી. એટલું યાદ રાખજો એ દીકરીઓ, એ મા બાપ, કાન ખોલીને સાંભળજો. આ અલ્લાહ તબારક વ તાલાએ તમને જે રહેમતથી નવાજેલા છે, દીકરીઓથી નવાજેલા છે, એ મારી માઓ બહેનો ખાસ કાન ખોલીને સાંભળજો. આ દીકરી તમારા માટે રહેમત જરૂર છે, પણ એ દીકરીઓ, આજ જે આપણા ઘરોના અંદર સાસ બહુના ઝઘડા થાય છે ને, એનો ઈલાજ બતાવું છું કે અગર આજની વહુઓ, આજની દીકરીઓ, દીકરાની ઘરવાળીઓ, આજની વહુઓ અને આજની દીકરીઓ અગર એવું વિચારી લે કે અલ્લાહ તબારક વ તાલાએ જે માના પેટમાં મને 9 મહિના રાખી, જે બાપે મને એમ સમજી લો કે પાલી પોસીને મોટી કરી અને મારી સારી જગા પર સગપડ કરીને મારી શાદી કરી દીધી, એ મા બાપ પાસે હું કેટલો અરસો રહીશ, કેટલા વર્ષ રહીશ? 18 વર્ષ સુધી યા 21 વર્ષ સુધી, એમ સમજી લો. પણ મારા 18-21 વર્ષ સુધી જ મારા એ મા બાપ છે. પણ તમે અલ્લાહનો નિજામ જાણો છો, અલ્લાહની કુદરત છે કે એ દીકરીઓ તમને એટલા માટે માના પેટમાં 9 મહિના રાખવામાં આવ્યા, એ બાપના ઘરમાં રાખવામાં આવ્યા કે ત્યાં તમારી પરવરિશ થાય, ત્યાં તમે ફૂલો, ફલો અને મોટા થાઓ. પણ એ દીકરીઓ, તમે દિલથી વિચારો અને તમારા પાસે કુરાન ને હદીસનું ઇલમ હશે તો તમે કુરાન ને હદીસને, કુરાને પાકનો તર્જુમો ને તફસીર, અનુવાદ ને ભાષાંતર પડ્યું હશે અને સીરતે ફાતિમતુ ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા, માં ફાતિમાની સીરતની કિતાબ, મેં કેવી રીતે બચપનું ગુજાર્યું, જવાની ગુજારી, બુઢાપો ગુજાર્યો, અગર એ કિતાબ તમે પઢી લો જિંદગીના અંદર, તો કસમ ખુદાની તમારી જિંદગી જન્નત બની જશે. એ દીકરીઓ તમે જાણો છો. પછી દીકરાઓ વિશે પણ ઘણું મારે કહેવાનું છે. મને જે ટાઈમ આપ્યો છે, ટાઈમ પર પૂરું પણ કરવાનું છે. પણ એટલું યાદ રાખજો, એ દીકરીઓ, તમારા સાચા મા બાપ, તમે ભલે જાહેરી તौर પર દુનિયાની અંદર તમારા માતા પિતાને તમે તમારા સાચા મા બાપ માનો છો ને, પણ અલ્લાહનો કુદરત ને અલ્લાહનો નિયમ એ છે કે તમને જે મા બાપના ઘરમાં પેદા કરવામાં આવ્યા, હકીકતના અંદર હંમેશા માટે એ તમારા મા બાપ ભલે હોય દુનિયાવી એતબારથી, રિશ્તાના એતબારથી,
પણ એટલું યાદ રાખજો, મરતે દમ તક સુધીના, જ્યાં તમારા લગ્ન પછી, શાદી પછી તમારે જે ઘરમાં રહેવાનું છે, જ્યાં દીકરા ને દીકરીઓ પેદા કરવાની છે, એમને પાલી પોસીને મોટા કરવાના છે, ને જ્યાં તમે મોત આવશે તમારી એ દીકરીઓ, જ્યાં તમારી એમ સમજી લો કે આખરી વખત નચાનો વખત આવશે, અને જ્યાં તમારો ઇંતકાલ થશે, તો તમને તમારા મા બાપના કબ્રસ્તાનની અંદર યા મા બાપની હરોળના અંદર દફનાવવામાં નહીં આવે, બલકે તમને એ જ જગ્યાએ દફનાવવામાં આવશે જ્યાં તમારા લગ્ન થયા અને જ્યાં તમારા ઘરવાળાની સમજી લો કબ્રસ્તાનના અંદર હરોળ બનેલી છે, એ જગ્યાએ જે દીકરીઓ તમને દફન કરવામાં આવશે. તો તમે મારી વાત કેમ કબૂલ નથી કરી લેતા કે આજથી અમે નિયમ કરે, આજ જે મારી સાસ છે એ જ મારી મરતે દમ તક સુધીની માં છે, અને જે મારો સસુર છે એ જ મારો મરતે દમ તક સુધીનો મારો સાચો શાદી પછીનો બાપ છે, અને એ મા બાપની સેવા ઇન્શાઅલ્લાહ હું મરતે દમ તક સુધી કરીશ. આજ અગર ઝઘડા ખતમ કરવા હોય તો એ મારી માઓ બહેનો, એ દીકરીઓ કાન ખોલીને સાંભળજો, એટલું વિચારી લેજો કે નાનપણમાં તમારી માં પણ તમને ટોકતી હતી, રોકતી હતી, હાચું ખોટું કહેતી હતી, સંભળાવતી હતી, એમ સમજી લો એ માટે કે દીકરી તું ખાવાનું બનાવતા શીખી જા, તું હવે મોટી થઈશ, કાલ ઉઠીને પરાયા ઘરે જઈશ, આજે તું એમ સમજી લો કે અમે તારી તાલીમ સારી આપશું, તો એમ સમજી લો કે કાલ તું કોકના ઘરે જઈશ તો મા બાપનું નામ રોશન કરીશ, એક હાચી ઓરત, એક હાજી કનીજે ફાતમા બનીને જિંદગી ગુજારીશ. અને એ દીકરી અગર તું ના ફરમાન હમારી રહીશ તો તું બીજાના ઘરે પણ જઈને તારા સાસ સસુર જે મરતે દમ તક સુધીના તારા મા બાપ છે, અમે તો 18 કે 21 વર્ષ સુધી તારા મા બાપ છે, પણ તારા લગ્ન પછી તારા સાચા મા બાપ તારા સાથ ને સસુર છે, અગર એ મા બાપને તું મા બાપ બની લે, મા બાપ માની લઈશ, તો ઇન્શાઅલ્લાહ દુનિયા પર તારી જન્નત બની જશે. અને મા બાપના એ સાસ સસુરના બુઢાપામાં તું એની સેવા ચાકરી કરીશ અને એની દુઆઓ લઈશ, તો ઇન્શાઅલ્લાહ તને અલ્લાહના રસૂલની શફાત નસીબ થશે, અને કલ બરોજે કયામત જન્નતુલ ફિરદૌસમાં મા ફાતિમતુ ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાના કદમોમાં પડોશ નસીબ થશે. એટલું યાદ રાખજો. આજ આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે આપણી દીકરીઓ જવાન થઈ ગઈ, હવે આપણી દીકરીઓને એવા કપડા પહેરાવવામાં આવે છે કે બિલકુલ પાતળા કપડા, બિલકુલ એવા કપડા કે ચલો પહેલે તો સાડીઓનો રિવાજ હતો, હવે ધીરે ધીરે ઓછો થતો જાય છે. એ મારી માઓ, એ મારી બહેનો, औरतનો મતલબ છે પડદો, औरतનો મતલબ છે છુપાવવાની વસ્તુ, અને औरतનો મતલબ જ પડદો થાય, औरतનો મતલબ જ છુપાવવાની ચીજ ને વસ્તુ થાય. તો એ મારી માઓ, એ મારી બહેનો, જેટલો તમે એટલી તમારી ઇજ્જત ને આબરૂની હિફાજત થશે. અને તમે અગર આજના જમાના પ્રમાણે હીરો હિરોઈનોને જોઈને, સિરિયલોમાં આવનારી હોય, નાટકો કરનારી નાટકબાજોને જોઈને, એટલું યાદ રાખજો એ સિરિયલોના અંદર જેવું આવે છે એવું તમે ઘરમાં કરો છો, તો આજ મને બતાવો કયું ઘર સુખી છે, કયા ઘરમાં લડાઈ ઝઘડા નથી, કયા ઘરમાં વાસણ નહીં ખખડતા. અરે આ સિરિયલોએ તો ઘરોના ઘર તબાહ ને બરબાદ કરી દીધા, આ સિરિયલોએ તો તલાકો સુધી નોબત પહોંચાડી દીધી. એ મારી માઓ બહેનો, હાથ જોડીને હું તમને ગુજારિશ કરીશ કે અગર એ સિરિયલોમાં જે આવે છે કાલ્પનિક હોય છે, એક નાટક હોય છે, તમે જો ભલે પણ પૈસા એમને મળે છે, એ લોકો પૈસા કમાવા માટે થઈને આખરી છેલ્લી હદ સુધી જાય છે. અને તમે જોજો સિરિયલોની અંદર તમને હર સિરિયલની અંદર ધાર્મિક સ્થળ બતાવવામાં આવતું હશે, ધર્મનો પ્રચાર કરતું સ્થળ, અને વારંવાર તમને મસ્જિદ નહીં બતાવવામાં આવે સિરિયલોમાં, તમને મદ્રસો નહીં બતાવવામાં આવે, અલ્લાહના વલીનો મજાર દરગાહ શરીફ નહીં બતાવવામાં આવે, બલકે તમને એવી જ જગ્યા બતાવવામાં આવશે કે તમારા ઉપરથી ઇસ્લામ ઉપરથી ભરોસો ઉઠી જાય, તમે દીનથી દૂર થઈ જાઓ, મસ્જિદ મદ્રસા ને અલ્લાહના વલીઓથી દૂર થઈ જાઓ. એ બધી જ નાફરમાનીઓ તમને સિરિયલો શીખવાડે છે. હું એમ નથી કહેતો કે ભાઈ બધી સિરિયલો ખરાબ છે, અરે બધી સિરિયલો જોવાથી ઘરોના અંદર તલાકો થાય ને લડાઈ ઝઘડા થાય ને ઘરોના ઘર તબાહ બરબાદ થઈ જાય. ઘણી બધી ઇસ્લામી સિરિયલો એવી હોય છે જેનાથી એક औरतને સારી જિંદગી શીખવા મળે છે. પણ હું એક વાત બતાવું, અગર તમારે સિરિયલો જોઈને જિંદગી સારી ગુજારવી હોય તો એનાથી બહેતરીન તમને કિતાબ બતાવું, એ છે કિતાબુલ્લાહ કુરાન કરીમ. અરે સિરિયલો જોવાની કશી જરૂરત નથી કે એક औरतને શાદી પછી ને શાદી પહેલા કેવી જિંદગી ગુજારવી જોઈએ, એક માં ને, એક બહેન ને, એક બેટી ને, એક દીકરી ને, એક વહુ ને.
અગર તમારે જિંદગી હારી ગુજારવી જ છે, જિંદગી સુકૂન વાળીને જન્નત બનાવી છે, તો કુરાન પઢી લો યાર. મર્યા પહેલા સહી મખારીજથી કુરાન પઢી લો, એનો તર્જુમો ને તફસીર અનુવાદ ને ભાષાંતર પઢી લો. અરે માં ફાતુમતુ ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાની સીરત પઢી લો. અરે રાબિયા બસરિયા રહમતુલ્લાહ તાલા અલૈહાની સીરત પઢી લો. અરે હજરતે નફીસા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હા જે અલ્લાહની વલિયા થઈ ગઈ, તમે એમની સીરત પઢી લો કે એ પણ એક औरत હતા. એમે પણ કઈ રીતે બચપનું, જવાની ને બુઢાપો ગુજાર્યો, કઈ રીતે જિંદગી ગુજારી. અગર તમારે શીખવું જોઈએ તો ઇસ્લામથી શીખો ને. તમારે શીખવું જોઈએ તો એ તમારી સ્કૂલ ને કોલેજ ને યુનિવર્સિટી ને હોસ્ટેલમાં પડનારી એ છોકરીઓ જે આવારા ગેર મર્દો સાથે ને ગેર છોકરાઓ સાથે, એવા લોકો સાથે એમ સમજી લો કે ફરે છે કે જેમના મા બાપને પણ નથી ખબર હોતી કે મારી દીકરી સ્કૂલ જાય છે, મારી દીકરી કોલેજ જાય છે, યુનિવર્સિટી જાય છે, કારખાનામાં ફેક્ટરીમાં જાય છે, મારી દીકરી જોબ કરવા જાય છે, ટ્યુશન જાય છે યા મદ્રસે જાય છે. પણ એ મા બાપ અગર તહેકીક નહીં કરે, એ મા બાપ પોતાની દીકરીઓનો ટાઈમ ટેબલ નહીં જાણે કે મારી દીકરી ઘરેથી તો કહીને જાય છે કે હું નિશાળે જઉં છું, સ્કૂલ જઉં છું, કોલેજ જઉં છું, પણ હું એક વખત તપાસ તો કરું. મા બાપને નસીહત કરું છું. અગર તમે ચાહો, આજનો જમાનો એમ સમજી લો આ કલયુગ છે, આખરી દોર છે, કયામતની નિશાનીઓ જાહેર થવા માંડી, દિવસે દિવસે કયામત નજીક થતી જાય છે. અને આ પૂર ફિતનના દોરના અંદર, આ કલયુગની અંદર મોબાઈલે એમ સમજી લો કે સૌથી મોટો કિરદાર નિભાવ્યો છે. આ મોબાઈલે એમ સમજી લો એનો ગલત ઇસ્તેમાલે આપણા બચ્ચાઓની ને બચ્ચીઓની જિંદગી બરબાદ કરી નાખી છે. આજ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, ચલો આપણે તો ગામડામાં છીએ, પણ સિટીઓના અંદર તમે જોઈ લો, ઘણી બધી જગ્યાએ આજ ગુનાહ કરવું આસાન થઈ ગયું છે, નેકીઓ કરવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. એટલું યાદ રાખજો, આજ મોબાઈલના જરીએ, ઇન્સ્ટાગ્રામના જરીએ, ફેસબુકના જરીએ ઘણી બધી શેરચેટ છે, સ્નેપચેટ છે, અને ન જાણે કેવી ટિકટોક તો બંધ થઈ ગયું, એવી ઘણી બધી એપ્લિકેશનોના જરીએ, વોટ્સઅપના જરીએ આપણી સમાજની ભોલી ભાલી દીકરીઓને ફસાવવાની કોશિશો કરે છે ગેર લોકો. અને એમને ફસાઈને મીઠી મીઠી વાતો કરીને, ચેટિંગ કરીને, ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટો મોકલીને એમ સમજી લો કે આપણી ભોલી ભાલી દીકરીઓને ઇસ્લામથી દૂર કરવાની કોશિશો કરવામાં આવી રહી છે. ઘણા બધા તો એવા મેસેજ મોકલે છે કે અમારે ઇસ્લામ શીખવો છે, અમારે કુરાન શીખવું છે, અમારે હદીસ શીખવું છે, અમારે એમ સમજી લો કે નમાજ પડતા શીખવી છે, વજુ કઈ રીતે કરાય, ગુસલ કઈ રીતે કરાય, અમારે ઇસ્લામ અમને પસંદ છે, અમે રમઝાનના રોજા કઈ રીતે રાખીએ, સહેરી ઇફતારી કઈ રીતે કરે. એ મારી ભૂલી ભાલી માઓ બહેનો, મારી દીકરીઓ, કોઈની વાતોમાં ના આવતા. અગર કોઈ એમ સમજી લો કે તમને સોના ચાંદીની લાલચ આપે, તમને રૂપિયા પૈસાની લાલચ આપે, મોબાઈલની લાલચ આપે, તમે એમ સમજી લો કે ગમે તેવી તમને લાલચ આપે, પણ એટલું યાદ રાખજો, આ શૈતાનનો સૌથી મોટામાં મોટો વાર છે. તમે એ વખતે અમારી વાતો યાદ કરી લેજો. જે લોકો મોબાઈલના જરીએ અંજાન વ્યક્તિ જેને તમે ઓળખતા પણ નથી, અને તમે ટાઈમ પાસ કરવા માટે પણ એના સાથે ચેટિંગ કરશો, તો એટલું યાદ રાખજો, જે માહીગીર તલાબના અંદર, નદીના અંદર, સમુદ્રના અંદર, દરિયાના અંદર જાલ ફેંકે ને, જાલ મછલીને પકડવા માટે, તો એ જાલ ફેંકે છે તો દરિયા, સમુદ્ર, તલાબ ને નદીની, કેનાલની બધી મછલીઓ અંદર નથી ફસાતી, પણ એક બે મછલીઓ તો જરૂર ફસાઈ જાય છે. તો આ એ લોકોનો જાલ હોય છે, જે આપણી ભોલી ભાલી મુસ્લિમ દીકરીઓ, આપણી ભોલી ભાલી, અને હું ખાલી મુસ્લિમ દીકરીઓની વાત નહીં કરતો, બલકે બધા સમાજની દીકરીઓ આપણી દીકરીઓ છે, અને બધા સમાજની દીકરીઓની ઇજ્જત કરવી આપણી ફરજ છે. અને ઇસ્લામના મહાન પૈગંબર મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આપણાને તાલીમ આપી છે, કુરાને એ તાલીમ આપી છે કે मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें नीची रखे, औरतों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखे. यानी मर्द औरत બંને ને અગર ગેર મર્દ ઉપર औरतની નજર પડી જાય તો એ પોતાની નજરો ઝુકાવી લે. અગર શાદીશુદા છે યા કુંવારી છે, જવાન છે, અગર મર્દની નજર કોઈ પરાઈ સ્ત્રી ઉપર, ગેર સ્ત્રી પર પડી જાય તો એ અગર શાદીશુદા છે યા કુંવારો છે, એટલું યાદ કરી લે કે મારા ઘરમાં પણ માપ છે, મારા ઘરમાં પણ બહેન છે, કાલ ઉઠીને મારી શાદી થશે તો મારા ઘરમાં પણ દીકરી થશે. આજ હું કોઈની માં, બહેન, બેટીને, દીકરીને અગર ખરાબ નજરથી, બુરી નજરથી, વિચારથી જોઈશ તો કાલે મારા સાથે પણ આ બધું થશે. ક્યોંકि જેસી કરની વૈસી ભરની, જેવું કરશો તમારે એવું ભરવું પડશે. આજ હું તમને એક
જ નસીહત કરીશ, એ મા બાપ, જ્યારે તમે તમારી દીકરીઓ જવાન થઈ જાય, તમે એવું વિચારો છો કે મારી દીકરી જવાનીની દહેલીજ ઉપર પગ મૂકી દીધો છે, હવે એના માટે સારો રિશ્તો ક્યાંથી આવશે, સારા સગપણ ક્યાં થશે, મારી દીકરીનું નસીબ ક્યાં લખેલું છે? અને તમે શું કરો છો? એ દીકરીઓ, તમે સિરિયલો જોઈને, તમે પિક્ચરો ફિલ્મો જોઈને, નાટકો જોઈને તો શું કરો છો? તમે બહારથી એમ સમજી લો કે લાલી, મેકઅપ, પાવડર ખરીદો છો અને ખરીદીને તમે એમ સમજી લો કે પોતાના હોઠો ઉપર લાલી લગાવો છો, પોતાના ચહેરા ઉપર પાવડર લગાવો છો, તમે મેકઅપ કરો છો, હાથમાં જે નેલ પોલિશ લગાવો છો, તમે જાણો છો જે તમારા માથાના બાલ વધી જાય તો તમે એને કાપી નાખો છો. તમે કિતાબોના અંદર વાંચ્યું છે, તમે કિતાબો પઢી છે કે આ બધા જ ગુનાની સજા શું છે? અને બીજું એ કહું તમને કે જે તમે લાલીઓ લગાવો છો, અને એ મા બાપને ખાસ નસીહત કે નાનપણથી જ તમારી દીકરાને દીકરીઓને હાથમાં રાખજો, સંભાળજો, સારી તાલીમ ને તરબિયત. હું રહું ના રહું, તમને આ નસીહત કરું છું. કેમ કે એટલું યાદ રાખજો, આ મારી વાતો ભલે તમને થોડી વાર ખરાબ લાગશે, ખોટી લાગશે, પણ હું તમારો દુશ્મન નથી. મેં તમને પહેલે જ કહ્યું કે હું એ ચાહું છું કે અહીંયા બેઠેલા બધા જ જન્નતમાં જાય. તો જન્નતમાં જવા માંગતા હોય તો મારી વાતો ઉપર અમલ કરજો, અને ખોટું લાગે ને તો એક રોટલી વધારે ખાઈ લેજો. બરાબર? એટલું યાદ રાખજો, જિંદગીની અંદર એ મા બાપ તમે એવું કેમ વિચારો છો કે મારી દીકરી લાલી મેકઅપ કરીને લગ્નમાં આવશે, શાદીઓમાં આવશે, પાતળા કપડાં પહેરીને, ફિટિંગ વાળા કપડાં પહેરીને આવશે તો જ એનો રિશ્તો થશે, તો જ એની સગાઈ થશે, તો જ હારી જગા એની શાદી થશે? તમે એવું કેમ નહીં વિચારતા કે તમારી દીકરી નાનપણથી પડદો કરશે, તમારી દીકરી જવાનીની દહેલીજ ઉપર પહોંચશે, પડદો કરશે? અગર તમારી દીકરી બુરખાની પાબંદ બની ગઈ તો એમ સમજી લો કે એને નેક રિશ્તો આવશે, પરેજગાર રિશ્તો આવશે, નમાજી દીકરાનો રિશ્તો આવશે. અને જે એટલું યાદ રાખજો, જે ખુદાનો બંદો હાચો થઈ જાય અને ખુદાની બારગામાં 5 વખત સજદો કરવા વાળો બની જાય તો એ તમારી દીકરી સાથે કદી ના ઇન્સાફી નહીં કરે, બલકે જે ખુદાનો થઈ જાય, પોતાના મા બાપનો થઈ જાય, એ તમારી દીકરીને પૂરો હક કુરાન ને હદીસ સુન્નતે રસૂલ મુતાબિક પોતા તમારી દીકરીને સુખ આપશે. તમારી દીકરીને ગાળો નહીં બોલે લગન પછી, તમારી દીકરી સાથે મારઝૂડ નહીં કરે, પણ તમારી દીકરીને એના મા બાપનો બંનેનો બરાબર હક અદા કરશે. પણ કારે જ્યારે કોઈ નેક ને દીનદાર દીકરો હશે. પણ આજની છોકરીઓ, આજની એમ સમજી લો કે નવજવાન દીકરીઓ તો એમને તો હીરો જોઈએ, એમને તો ક્રિકેટર જોઈએ, એમને તો એવો જોઈએ કે અગર દાઢી વાળો હોય કોઈ દીકરો, દાઢી રાખી લે જવાનીમાં, કોઈ દાવત ઇસ્લામીના 3 દિવસ કાફલામાં જઈને, યા એમ સમજી લો કે સારી સોહબતમાં આવીને, એમ સમજી લો કે હફતાવાર સુન્નતો ભરા ઇજ્તિમાની અંદર જઈને અગર નૌજવાનને ખોફે ખુદા આવે અને એક મુઠ્ઠ દાઢી રાખી લે, સર પર ઇમામા શરીફ યા ટોપી સજાઈ લે, એમ સમજી લો કે નમાઝી બની જાય, તો શું કરવામાં આવે છે? ધ્યાનથી સાંભળજો, શું કરવામાં આવે છે? એવા દીકરાના રિશ્તાઓ આવતા નથી, એવા દીકરાઓની જલ્દી શાદીઓ નહીં થતી, એમની ઉંમર થઈ જાય છે અને જે દીકરીઓ પડદો કરી લે છે, જે દીકરીઓ ઘરની 4 દિવારીમાં રહે છે, તો એ દીકરીઓના પણ રિશ્તા નથી આવતા. એ મુસલમાનો, એ મા બાપ, એ સમાજના લોકો, જાગો. આજે નહીં જાગો તો ઘણી વાર લાગી જશે, ઘણું મોડું થઈ જશે. કેમ? કેટલું યાદ રાખજો, હર जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है. जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, गलत समाज के રીત રિવાજ, કુરિવાજ જેને હું કહું છું, ખોટા રિવાજ, કુરિવાજ જે વર્ષોથી ચાલતા આયા છે, એના ઉપર તમે અવાજ નહીં ઉઠાવો, અમને સમાજને લગામ નહીં લગાવો, અને તમે એવા નવા નિયમો નાફિજ નહીં કરો, તો એમ સમજી લો કે નેક નમાજી દીકરાને દીકરીઓ ઘરોમાં પડી રહેશે. અને એમ સમજી લો કે એવા લોકોના નિકાહ જલ્દી થઈ જશે કે જે લોકો કુરાન ને હદીસ ને સુન્નતે રસૂલ મુતકના ખિલાફ જિંદગી ગુજારે છે, જે લોકો શાદીઓના અંદર બેન્ડ બાજા અને ડીજે ઉપર નાચે છે, કૂદે છે, અને જે લોકો લાલી મેકઅપ પાવડરો લગાવીને શાદીઓની જીનત બને છે, જે લોકો ફેશન વાળી જિંદગી ગુજારે છે, એ સમાજના આગેવાનોને હું કહીશ, સમાજના બધા લોકોને કહીશ કે તમારા સમાજની અંદર એક નિયમ લાગુ કરો કે ઇન્શાઅલ્લાહ દાઢી રાખવી આપણા પ્યારા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સુન્નત છે. અને ઇન્શાઅલ્લાહ કે જે દીકરો સુન્નતે રસૂલ મુતાબિક લિબાસ પહેરશે, દાઢી રાખશે, નેક નમાજી હશે, એને મારી દીકરી હું પહેલા આપીશ. અને જે દીકરી પડદાની પાબંદી કરશે, મારી વાતો સાંભળીને અને કનીજે ફાતિમા બની જશે, તો હું એના માટે દુઆ કરું છું, અલ્લાહને નેક ને સારો રિશ્તો અલ્લાહ અતા ફરમાવશે. અને મારી માઓ બહેનો, હવે હું આખરી વાક્યો તમને સંભળાવી દઉં અને બયાનને
એમ સમજી લો કે પૂરું કરવા તરફ આગળ લઈ જવું, તો સાંભળો કે શું કહ્યું. એ વાક્યો બયાન કરતા પહેલા હું તમને એક નસીહત કરવા માંગુ છું કે એ औरतो તમે જાણો છો કે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ દુનિયામાં તશરીફ લાવ્યા એ પહેલા औरतों हाल શું હતો તો સાંભળો. જો હોતી थी पैदा किसी घर में दुख्तर तो खौफे शमातत से बेरहम मादर फिरे देखती जब थे शोहर के तेवर कहीं जिद हगार आती थी उसको जाकर वो गोद ऐसी नफरत से करती थी खाली जने सांप जैसे कोई जनने वाली जुआ उनकी दीन रात की दिल लगी थी शराब उनकी घुट्टी में गोया पड़ी थी तअय्युस था गफलत थी दीवानगी थी गर्ज हर तरह उनकी हालत बुरी थी बहुत इस तरह उनको गुजरी थी सदिया कि छाई हुई नेकियों पर थी बदिया वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले जब दुनिया में अपना नबी तशरीफ लाया પછી શું થયું સાંભળો. वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले मुरादे गरीबों की बर लाने वाले मुसीबत में गैरों के काम आने वाले वो अपने पराये का गम खाने वाले फकीरों का मलजा जईफों का मावा यतीमों का वाली गुलामों का मौला खताकार से दरगुजर करने वाले बद अंदेश के दिल में घर करने वाले मफासिद का जेरो जबर करने वाले कबाइल को शीरो शकर करने वाले उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला मुरादे गरीबों की बर लाने वाला. તો એ મારા પ્યારા ઇસ્લામી ભાઈઓ અને મને પડદામાં રહીને સાંભળવા વાળી ઇસ્લામી માઓ ને બહેનો, હું તમને બસ એક જ નસીહત કરીશ અને એક નસીહત એ જ છે કે આપણા મુલ્કે હિન્દુસ્તાનનો તમને એક વાક્યો સંભળાવું. ધ્યાનથી સાંભળજો અને આ વાક્યો હું જ્યાં સુધી રહીશ ત્યાં સુધી વારંવાર તમને સંભળાવતો રહીશ. અને એ વાક્યો છે આપણા મુલ્કે હિન્દુસ્તાનનો વાક્યો, આપણા ભારતનો વાક્યો કે હિન્દુસ્તાનની અંદર એક રાજ્યનું એક શહેર છે જેને કલકત્તા કહેવામાં આવે છે. એક કલકત્તા શહેરની અંદર એક औरतનો ઇન્તકાલ થઈ ગયો. એક औरतનો ઇન્તકાલ થઈ ગયો અને એમ સમજી લો કે એને કબ્રસ્તાનના અંદર દફન કરી દેવામાં આવી. એની નમાજે જનાજા પડાવીને, ગુસલ દઈને, કફન પહેરાવીને. અને હજારો વર્ષો પછી, આ વાક્યને ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, હજારો વર્ષો પછી, બલકે કાફી વર્ષો પછી, શાયદ 50 યા 100 વર્ષો પછી યા એનાથી વધારે હશે, એટલા વર્ષો પછી એક વરસાદના મોસમમાં ચોમાસાની અંદર વરસાદ પડ્યો અને વરસાદના અંદર એની કબર જમીનની અંદર ધસવામાં આવી, યાની ધસી ગઈ પાણીના હિસાબે. પાણી એની કબરના અંદર પહોંચી ગયું. હવે અલ્લાહ તબારક વ તાલાએ દુનિયાને બતાવવાનું હતું કે હું પેદા કરનાર છું ને હું જ મારનાર છું, પણ અલ્લાહ ચાહે તો મર્યા પછી પણ આપણાને ફરીથી જિંદા કરી શકે છે, કેમ કે ઇન્નલ્લાહ અલા કુલ્લી શૈઇન કદીર છે. જ્યારે એ કબર ઉપર માટી નાખવામાં આવી અને માટી નાખીને લોકો વયા ગયા, અચાનક એક રાત એવી આવી, મોટી રાત હશે, એ મોટી રાત શબે કદર યા શબે બરાત યા શબે મેરાજની રાત યા આશુરાની રાત હશે, મોટી રાત આવી યા ઈદની રાત હશે. એ રાત્રે જ્યારે લોકો કબ્રસ્તાન ફૂલ ફાતિયા કરવા માટે ગયા અને જ્યારે કબ્રસ્તાન ગયા અને કબ્રસ્તાન અંદર જઈને એમ સમજી લો કે કબ્રથી આગળ ગુજરતા હતા, અચાનક એ કબ્રમાંથી અવાજ આવવા માંડી, મુજે બચાઓ, મુજે બચાઓ, મને બહાર નિકાળો, મને બહાર નિકાળો, મુજે બહાર નિકાલો, મુજે બહાર નિકાલો, મેં જિંદા હું, મેં જિંદા હું, હું જિંદા છું. લોકોએ અવાજ સાંભળી પોતાના કાનોથી અને આગળ વધ્યા. અચાનક બધા ભેગા થયા કબ્રસ્તાનની બહાર અને કહ્યું કે ફલા ફલા કબરના અંદરથી ફલા ફલા औरत યા મર્દની અવાજ આવે છે. અને પછી કહ્યું કે હવે શું કરીએ? તો કહ્યું ચલો આપણે મસ્જિદના ઇમામ સાહેબ પાસે જઈએ યા પીર સાહેબ પાસે, મુફ્તી સાહેબ પાસે જઈને મસલો પૂછીએ. જ્યારે મસ્જિદના ઇમામ સાહેબ પાસે ગયા અને ત્યાં જઈને પૂછ્યું કે ઇમામ સાહેબ, ફલા કબ્રસ્તાનના અંદર કબરની અંદરથી અવાજ આવે છે કે હું જિંદા છું, મને બચાવો ને મને બહાર નીકાળો. જ્યારે ઇમામ સાહેબે કહ્યું કે ચલો આપણે જઈને સાંભળીએ,
કે તમે જે કહો છો એ સાચું છે કે ખોટું. જ્યારે ઇમામ સાહેબ કબ્રસ્તાનની અંદર આવ્યા અને કબ્રસ્તાનની અંદર આવીને પોતાના કાનોથી અવાજ સાંભળી તો પછી એમે મુફ્તી સાહેબને પૂછીને કહ્યું કે હા, અગર તમને પૂરો યકીન થઈ ગયો છે તો ગામવાળાનો મશવરો લીધો કે હા, કબરને ખોદવામાં આવે. અને જ્યારે કબર ખોદવા વાળાને બોલાવવામાં આવ્યા અને જ્યારે કબર ખોદવામાં આવી અને જ્યારે કબર ખોદી તો એ ઓરતે પૂરી કબર ની સીલો હટાઈ દેવામાં આવી, પથ્થર હટાઈ દેવામાં આવ્યા. અને જ્યારે એ કબર ખોદી તો જોયું કે ખૂણાની અંદર, કબરની અંદર એમ સમજી લો કે તૂટવાઈને એક ઓરત ખૂણાના અંદર બેઠી છે, પોતાનું જિસ્મ છુપાઈને. કફન ફાટી ગયેલું, કફન ફાટી ગયેલું. જે કબર ઉપર લાકડા અને પથ્થરો રાખેલા એ એમને અંદર વરસાદના હિસાબે સરી ગયેલા અને એ ખૂણાના અંદર જીવતી જાગતી બેઠી હતી. એ ઓરતે કહ્યું કે કોઈ મારા ઉપર ચાદર ફેંકે, મને કોઈ ચાદર આપે કે જે હું ચાદર છુપાઈને કબરના બહાર નીકળી શકું. તો એક ભાઈએ એ કબરની અંદર ચાદર નાખી અને એ ચાદર વીટીને એ ફટાફટ કબરની અંદરથી બહાર નીકળી અને સીધું જ ગામના અંદર એક જૂનું પુરાનું એક મકાન હતું, ઝૂંપડપટ્ટી હતી, એ ઘરના અંદર જઈને અંદરથી દરવાજો બંધ કરી લીધો, અંદરથી ખીટી બંધ કરી લીધી અને ગેટ બંધ કરીને અંદર વહી ગઈ. એમ સમજી લો, લોકોને તાજ્જુબ થયું કે યાર, દુનિયાનો એક દસ્તુર છે કે મર્યા પછી તો કોઈ જિંદા થતું નથી. આ કેવો કરિશ્મો છે કે આ ઓરત આટલા વર્ષો પછી પણ કબરના અંદર જિંદા છે. તો જ્યારે લોકો એની ઘરની તરફ વળ્યા અને જ્યારે ઘરે ગયા અને ઘરના બહાર એનો દરવાજો ખટખટાયો તો એ ઓરતે અંદરથી જવાબ આપી કે કોણ? તો કહ્યું કે હું ફલા ફલા બોલું છું. કહ્યું કે અંદર આવવું હોય તો મજબૂત દિલ વાળો આદમી અંદર આવે. કોઈ કાચો પોચો આદમી જેનું દિલ નરમ હોય એ મારી હાલત જોવા માટે મારા રૂમની અંદર, મારા ઘરની અંદર ના આવે, બલકે મજબૂત દિલવાળો આદમી જે મને જોઈ શકે, જેના અંદર જોવાની તાકાત હોય, એ જ મારા ઘરમાં પ્રવેશ કરે. જ્યારે અંદર એક મજબૂત દિલવાળો ઈમાનદાર નમાજી શખ્સ અંદર દાખલ થયો અને એ ઓરતને ચાદર વીટેલી જોઈ હતી, આખા શરીર ઉપર ચાદર વીટેલી હતી. અને જ્યારે એમ સમજી લો કે એ ઓરતને કહ્યું, એ ઓરત તું કોણ છે? કહ્યું કે ફલા ફલાની હું દીકરી હતી અને ફલા ફલા આટલા વર્ષો પહેલા મને કબરના અંદર દફન કરવામાં આવેલી અને અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ ફરીથી મને જિંદા કરી. મારા જિસ્મના અંદર રૂહ નાખવામાં આવી. ફરિશ્તાઓ સવાલો પૂછીને જતા રહ્યા, મન રબ્બુકા મા દીનુકા મા કુંત તકુલ ફી હક્કે હાઝર રસૂલ. અને હું એક ગુનેહગાર ઓરત હતી કે મને કબરમાં સરકારનો દીદાર પણ નસીબ ના થયો અને મારી હાલત એ હતી, દુનિયાની જિંદગી મારી હતી કે અગર મારી હાલત જોવા માંગતો હોય તો જોઈ લે. એ ઓરતે કહ્યું કે મને દુનિયાના લોકોને, દુનિયાની ઓરતોને ઇબરત મળે એટલા માટે અલ્લાહે મને ફરીથી જિંદા કરી છે. અને જ્યારે એ ઓરતને કહ્યું કે એ ઓરત તું તારો ચહેરો તો બતાય, તો એ ઓરતે કહ્યું કે તારા અંદર તાકાત હોય મને જોવાની તો જ તું ઊભો રહેજે, નહીં તો બહાર જતો રહેજે, કેમ કે અત્યારે તું મારી હાલત નહીં જોઈ શકે. અને જ્યારે એ ઓરતે પોતાના માથા ઉપરથી ચાદર હટાઈ તો માથાના વાળ ગાયબ હતા, એક પણ બાલ નતો અને સાથે સાથે માથાની જે ચામડી હતી એ પણ ચામડી કબરના કીડા મકોડા ખાઈ ગયા હતા અને ફક્ત એમ સમજી લો માથાનો ભેજો નજર આવતો તો, માથાનું ગોસ્ત નજર આવતું હતું. એ માણસ નજરો ઝુકાઈ લીધી એને અને એના દિલના અંદર કપકપી પેદા થઈ ગઈ એના શરીરના અંદર કે આ ઓરતના બાલ નથી, વાળ નથી, આ ઓરતની ચામડી નથી, તે બાવજૂદ આ ઓરત જિંદા છે. પછી એ ઓરતે આંખો ખોલી તો એની આંખો પણ એમ સમજી લો કે અંદર જતી રહી હતી, આંખો પણ નાની નાની થઈ ગઈ હતી. અને એના પછી એ ઓરતે પોતાનો ચહેરો બતાવવા માટે ચાદર હટાઈ તો ના ઉપરનો હોઠ હતો ના નીચેનો હોઠ હતો, બંનેમાંથી એકે હોઠ નતા અને એકે દાંત પણ નતા, ખાલી મોંનું ચોકઠું દેખાતું હતું, મોઢું હતું પણ ના ઉપરનો હોઠ ના નીચેનો હોઠ ના એક પણ 32 માંથી એક દાંત નતા. જ્યારે એ મોઢું જોયું તો એક ભયાનક ચહેરો આવ્યો કે નજર સામી કે એ બી ગયો, એ ડરી ગયો અને એ જોયું કે એ ઓરત તારી આ હાલત કઈ રીતે થઈ. અને જ્યારે પોતાના હાથ ઉપરથી એમ સમજી લો કે ચાદર હટાઈ તો ના હાથના કોઈ નખ બાકી હતા, ના પગના કોઈ નખ બાકી હતા. જ્યારે પગ ઉપરથી ચાદર હટાઈ બધા જ હાથને પગના નખો ખેંચી લેવામાં આવેલા કબરમાં ફરિશ્તા આવે અને જ્યારે ઓરતને પૂછ્યું કે બહેન
તું બતા તારી આ હાલત કઈ રીતે ને કેવી રીતે થઈ? તું એવી તો કેવી ગુનેગાર હતી કે તને કબરમાં આટલો બધો અજાબ થયો? મારી માઓ બહેનો ધ્યાનથી કાન ખોલીને સાંભળજો. જે ઓરતો આજ લાલી મેકઅપ ને પાવડર કરીને બહાર ઘરની બહાર પગ મૂકે છે ને ગેર મર્દો એને જોવે છે, જે જવાન દીકરીઓને શાદીઓમાં લઈ જાય છે, જે જવાન દીકરીઓ સ્કૂલ કોલેજ ને યુનિવર્સિટી ફેક્ટરી કારખાનામાં યા કોઈ જગ્યાએ નોકરી જાય છે અને બનીને સવરીને વગર પડદે ઘરની બહાર પાતળા કપડાં પહેરીને ફિટિંગ વાળા કપડાં પહેરીને જે ઘરની બહાર નીકળે છે ને, એ કાન ખોલીને સાંભળજો. એ મારી બહેનો, એ મારી માઓ, આપણે બધાએ મરવાનું છે, કબરમાં જવાનું છે. અને અગર તમે પડદો નહીં કરો તો એની સજા તમને તો મળશે પણ તમારા મા બાપને પણ મળશે. પછી શું થયું? એ ઓરતે પોતાની દાસ્તાન સંભળાવવાની શરૂ કરી. એ ઓરત કહે છે કે મર્દ સુન, એ જવાન સુન, દુનિયાની અંદર હું જ્યારે ઘરથી બહાર નીકળતી, મારી માં ને મારો બાપ મને કહેતો કે બેટા માથે ઓઢીને જા, તો એની નાફરમાની કરતી અને માથાના વાળ છૂટા મૂકીને એમ સમજી લો મને કોઈ ગેરમર્દ જોવે, મારા વાળની તારીફ કરે એટલા માટે હું ખુલ્લો માથે ઓઢણું ઓઢા વગર, ચાદર ઓઢા વગર, પડદો દુપટ્ટો ઓઢા વગર બહાર નીકળતી હતી, પડદો કર્યા વગર. એટલે એમ સમજી લો કે કબરની અંદર મારા એક એક બાલ ફરિશ્તાઓએ નોચિયા, અજાબ દેવા વાળા ફરિશ્તાઓએ, અને બાલની સાથે સાથે મારી ચામડી પર ઉતરી ગઈને મારો ભેજો નજર, મારું ગોસ્ત નજર આવે છે. આવી મને સજા આપવામાં આવી. જ્યારે મારો એક બાલ ખેંચતા હતા ફરિશ્તાઓ, ત્યારે મને એવું દર્દ થતું હતું કે જેવી રીતે મારા જિસ્મથી મારી રૂહ નીકળતી હોય એટલી મને તકલીફ થતી હતી. અને જ્યારે એ ઓરતે કહ્યું કે ઓરત તારા હોઠ કાં ગયા, તારા દાંત કાં ગયા? એ ઓરતે કહ્યું કે જ્યારે હું ઘરથી બહાર નીકળતી હતી, શાદીઓના અંદર જતી હતી, યા કોઈ ફંક્શનની અંદર કોઈનો જન્મદિવસ હોય, કોઈની સાલગીરા હોય, યા તો પીઠી હોય, જ્યાં ગમે તો પ્રસંગ હોય, હું ઘરના બહાર નીકળતી હતી તો મારા બંને ઉપર નીચેના હોઠ ઉપર લાલી લગાવીને નીકળતી. લાલી લગાવ્યા વગર મને ચાલતું નતું. અને આ લાલી લગાવીને હું જ્યારે ઘરના બહાર નીકળતી હતી અને તાકે લોકો મારી તારીફ કરે અને કે આ કેટલી ખૂબસૂરત છોકરી છે, મારી તારીફ કરે અને મારે સારો રિશ્તો આવે, એટલે મારા મા બાપ પણ મને રોકતા હતા. હું એની નાફરમાની કરીને મારા હોઠો ઉપર લાલી લગાવીને ઘરના બહાર નીકળતી હતી. એના કારણે મને કબરના અંદર ફરિશ્તાઓએ સજા આપી અને મારા હોઠો આગની કાતરથી કાપવામાં આવ્યા. મારા હોઠોને, ચામડીને ખેંચી લેવામાં આવી, ઉપર ને નીચેના હોઠની. મને એટલું દર્દ ને એટલી તકલીફ થતી હતી કે મારા જિસ્મથી મારી રૂહ ને મારી જાન નીકળતી હોય, મારા શરીરમાંથી મારો જીવ નીકળતો હોય. અને એમ સમજી લો કે મારા બંને ઉપર નીચેના હોઠો ખેંચી લેવામાં આવ્યા અને મારા દાંતો પણ પડી ગયા અને મારી આ ચહેરાની આ હાલત થઈ ગઈ. હું દુનિયામાં લોકોને ખૂબસૂરત દેખાવું એ માટે લાલી મેકઅપ પાવડર લગાવીને ઘરના બહાર નીકળતી હતી. મને શું ખબર હતી આની સજા મને કબરમાં આટલી મોટી મળશે. અને જ્યારે પૂછ્યું કે તારા હાથ ને પગના નખ કાં ગયા, તો એ ઓરતે કહ્યું કે સુન, એ સાંભળ નौजवान, હું ઘરથી બહાર નીકળતી હતી તો મારા નખો ઉપર નેલ પોલિશ લગાવીને નીકળતી હતી. એટલા માટે નેલ પોલિશના અંદર સ્પિરિટ આવતું હતું, શરાબ આવતી હતી, અને એ નાપાક હું નેલ પોલિશ લગાવતી હતી એટલે મારો એક એક નખ ખેંચવામાં આવ્યો અને મારા સાથે આ બધો જ અજાબ મને કબરમાં આપવામાં આવ્યો. અને મારી આ હાલત જો તું જોવેશ, એ મારી જવાનીના અંદર મેં જે ખુદાના રસૂલની નાફરમાની કરી, મારા મા બાપની નાફરમાની કરી અને હું ઘરના બહાર પડદા કરી વગર નીકળતી હતી, બુરખો નથી પહેરતી, એના કારણે મને આ બધી સજાઓ આપવામાં આવી. પણ અલ્લાહે મને ફરીથી દુનિયાની ઓરતોને ઇબરત હાસિલ થાય અને બધી ઓરતો મને જોઈને સાચી તોબા કરી લે અને પડદાની પાબંદ બની જાય, એટલા માટે દુનિયાવાળાને દેખાડવા માટે અલ્લાહે ફરી મને જીવ આપ્યો મારા શરીરના અંદર. પછી શું હતું? થોડી વારના અંદર આટલું કહીને એ ઓરતની રૂહ ફરીથી કબ્જ થઈ ગઈ, એનો જીવ નીકળી ગયો અને જમીન ઉપર ઢળી પડી અને એનો ઇંતકાલ થઈ ગયો. અને બધી ઓરતો આવી અને ફરીથી એને કફન પહેરાવવામાં આવ્યું અને કફન પહેરાઈને એ જ કબરના અંદર એને દફન કરી દેવામાં આવી. અને એનાથી એક દિવસથી ત્યાંની માઓ બહેનો ઓરતોએ કલકત્તા શહેરના એક ગામનો વાક્યો હતો. તમામ ગામની ઓરતો બુરખાની પડદાની પાબંદ થઈ ગઈ. અને એ મારી માઓ બહેનો સાંભળજો છેલ્લી વાત
કે આ જે તમે નેલ પોલિશ લગાવો છો ને, કેમ લગાવવાનું અમે ના પાડીએ છીએ જાણો છો એનું કારણ? એ નેલ પોલિશના અંદર સ્પિરિટ આવે છે, શરાબ આવે છે, અને એ હરામ છે. એટલા માટે ઇસ્લામે તમને એની લગાવવાની ઇજાજત નહીં આપી, અને એનાથી તમને નખનું કેન્સર થઈ શકે છે, યા તો ઘણી બધી બીમારીઓ થઈ શકે છે. ચલો કેન્સર ના થાય તો કઈ નહીં, લાઈલાજ બીમારી થઈ શકે છે. બડા મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, ડોક્ટરીઓ, વૈજ્ઞાનિકોએ રિસર્ચ કર્યું કે જે તમે લાલી લગાવો છો ને, લાલી, એ લાલી શેનાથી બને છે? સુવરની ચરબીનો ઇસ્તેમાલ થાય છે, અને સુવર આપણે આપણા માટે હરામ છે. હવે એની ચરબીથી ને સ્પિરિટથી જે વસ્તુ આપણા ઇસ્લામના અંદર હરામ છે, બધી હરામ વસ્તુઓથી અગર લાલી બનતી હોય, અને લાલી આપણા હોઠ ઉપર લગાવીએ, એ મોઢાથી જ આપણે ખાવાનું ખાઈએ, અને એ લાલી લગાવીએ ને એ હરામ વસ્તુ આપણા પેટની અંદર જાય, તો એ હરામ આપણા પેટમાં જાય કે નહીં? તો એટલું યાદ રાખજો, જિંદગીની અંદર એટલા માટે અમે ના પાડીએ છીએ લાલી લગાવવાની કે એનાથી હોઠોનું કેન્સર થઈ શકે છે, બીમારીઓ થઈ શકે છે. ને ઇસ્લામે આપણા ઉપર એહસાન કર્યું છે, તમને પડદો આપીને 4 દિવારીમાં કેદ નથી કરી, બલકે ઇસ્લામે તમને જેટલી આઝાદી આપી છે એટલી તો કોઈએ આપી નથી. એટલે તમે એવું ના સમજતા કે તમને પડદો કરવાનું અમે એટલા માટે કહીએ કે તમે 4 દિવારીમાં કેદ કરી લે. નહીં, औरत પડદો કરીને પૂરી દુનિયા ફરી શકે છે. હા, પૂરી દુનિયા જેવી રીતે મર્દ ફરી શકે છે, એવી રીતે औरत પણ પૂરી દુનિયા ફરી શકે છે, પણ કોઈ પોતાના ઘરના મર્દની સાથે એકલી નહીં. અને એટલું યાદ રાખજો જિંદગીની અંદર કે મારે ઘણું બધું મેં કહી દીધું, પણ છેલ્લે આટલું જ હું કહીશ કે એક દિન મરના હે આખિર મોત, કર લે જો કરના આખિર મોત. અને જે દીકરીઓ, જે છોકરીઓ પોતાના માથાના બાળોને કાપે છે, એમને પણ હું એક જ કહીશ કે જે લોકો પોતાના બાલોને વેચે છે, આ બાલ વેચવા માટે નથી બના, આ બાલ કાપવા માટે નથી બના. નહીં તો કબરના અંદર ફરિશ્તાઓ જે બાલ કાપશો ને, બાલના અંદર સાપ ને વિચ્છુઓ દાખલ થશે. કઈ રીતે કબરનો અજાબ? ચલો અમારી વાતો ઉપર અમલ કરો ના કરો, એક કાનથી સાંભળીને બીજા કાનથી કાઢી નાખો, પણ કબરના અંદર ખુદાને, ખુદાના રસૂલને શું મોઢું દેખાડશો? માં ફાતિમતુ ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાને, રાબિયા બશરિયાને, બીબી નફીસા સલામુલ્લાહ અલૈહાને તમે શું મોઢું બતાવશો કલ બરોજે કયામત? એ પણ औरत હતી, એ પણ માં હતી, એ પણ બહેન હતી, એ પણ કોઈની બેટી હતી, એ પણ કોઈની દીકરી હતી, એ પણ કોઈની વહુ હતા. એમે જે રીતે એક औरते જિંદગી ગુજારી, તમે એમની સીરત પઢો, એમની કિતાબો પઢો, તમે 16 સૈયદોની કહાની પઢો, 10 બીબીઓની કહાની પઢો, લકડહારાની કહાની પઢો, શેખ અહેમદનું વસિયતનામું પઢો, મિટ્ટી કા ઘર પઢો, ઘણી બધી કહાનીઓ પઢો. અને રોજા રાખો છો તમે નફલી રોજા રાખવું સારું છે, પણ જે આ તમે કહાનીઓ પઢો છો ને, એના કરતા તમે બીબી નફીસા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હાની સાચી કહાની પઢો. આ બધી કહાનીઓ શિયાઓની કહાની છે, મનગઢંત કિસ્સાઓ છે, આપણા સુન્નીઓની કહાનીઓ નહીં છે. આ સુન્નીઓની કહાનીઓ નથી, ને ઉલમાએ કરામે આપણાને મના કર્યું છે કે આ બધી કહાનીઓ ના પડા કરો. તમને એવું થાય છે આ કહાની પડી, એક औरते કાગડાને, બેહુને, ડાલને તૂટવું, એકનું કામ થઈ જાય, દુઆ કબૂલ થઈ જાય, દુઆની કબૂલિયતની ઘડી હોય તો દુઆ કબૂલ થઈ જાય, અને તમે એવું વિચારો કે આ મેં કહાની પડીને એટલે મારી દુઆ કબૂલ થઈ, તો એ ખોટી વાત. 24 કલાકમાં ઘણી બધી ઘડીઓ એવી છે, ટાઈમ કે જેમાં દુઆ કબૂલ થાય. જેવી રીતે અસર મગરિબનો વક્ત ટાઈમ છે, જેવી રીતે જુમ્માના દિવસે એમ સમજી લો કે જુમ્માનો ખુતબાનો ટાઈમ છે, એક ખુતબા પછી બીજા ખુતબા માટે ઇમામ સાહેબ ઊભા થાય, એ ટાઈમે દુઆ કબૂલ થાય. એવી જ રીતે એમ સમજી લો કે રાતના તિહાઈ હિસ્સામાં, યાની અડધી રાત પૂરી થઈ જાય એના પછી ફજર સુબહ સાદિક પહેલા જે ટાઈમ આવે એ ટાઈમે દુઆ કબૂલ થાય છે. ઘણા બધા દુઆની કબૂલિયતના ટાઈમ છે. અજાન થતી હોય એ વખતે તમે દુઆ માંગો, કબૂલ થાય છે, સાથે અજાનનો જવાબ દો. અજાન વખતે ચૂપ રહેવું જરૂરી છે. એ મારી માઓ બહેનો, સિરિયલો, નાટકો, પિક્ચરો જોઈને અગર તમે તમારી જિંદગી ગુજારશો ને, તો તમારી દુનિયા પણ બરબાદ થઈ જશે ને આખિરત પણ બરબાદ થઈ જશે. મરતે વખત કલમો પણ નસીબ નહીં થાય. એટલું યાદ રાખજો. હું એ પણ જાણું છું કે ઘણી બધી औरतो બુરખો પહેરીને ખોટા કામ કરે છે, પડદો કરીને ખોટા કામ કરે છે, પોતાના શોહરને ધોકો આપે છે, પોતાના મા બાપને ધોકો આપીને પડદો કરીને પોતાના જિસ્મને છુપાઈને ગેર મર્દોને મળવા જાય છે. એ પણ ખોટું છે કે પડદાનો ઇસ્તેમાલ કરો ને, પડદાની ઇજ્જત કરો ને, તો જ પડદો કરજો. પણ એવું નથી કે ભાઈ અત્યારે આટલા વર્ષો સુધી અમે પડદો ના કર્યો, બુરખો ના પહેર્યો, હવે અમે પડદો કરીએ તો લોકો શું કહેશે? લોકો અમને શું કહેશે? દેખો 100 ચૂહે ખા કે બિલ્લી હજ પે ચલી. એવું નથી, આ કહેવત ખોટી છે. એવું નથી
કહેવત તો આજ સાચી છે કે સુબહ કા ભૂલાવા રાત को घर लौटे तो उसे भूलावा नहीं कहते। જાગ્યા તારથી સવાર, આજ સુધી જેવી ગુનાઓની જિંદગી બેપરદગીથી ગુજરતી ગુજર ગઈ। આજથી નિયત કરીને અહીંયાથી જજો ઉઠજો કે આજ પછી ઇન્શાલ્લાહ ગરદન કપાતી હો તો ભલે કપાઈ જાય, ઇન્શાલ્લાહ મારો ચહેરો કોઈ ગેર મર્દને નહીં બતાવું, અને ઘરથી નીકળીશ તો આજથી લાલી મેકઅપ થી તોબા। હા, ઇસ્લામે તમને એટલી ઇજાજત આપી છે, રજા આપી છે કે અગર તમે શાદીશુદા છો તો તમે તમારા શોહરને એનું દિલ તમારા તરફ આકર્ષિત થાય, યાની એ તમારાથી મોહબ્બત કરે ને કોઈ ગેર औरत સામે નજર ઉઠાવીને જોવે નહીં, એટલા માટે ઓ મર્દ સામે પોતાના શોહર સામે તમે સિંગાર કરી શકો છો, તમે તૈયાર થઈ શકો છો, પણ એ ઘરની ચાર દિવારીની અંદર હો, પડદાના અંદર તમે તૈયાર થઈ શકો છો। અગર તમે પડદો કરતા હો તો પાવડર લગાવો, પાવડરની ના નથી, લાલીની જગ્યાએ એક એવું લિક્વિડ નીકળ્યું છે લાલીની જગ્યાએ જે પાક છે, જે કલરફુલ હોય છે, જે તમે ચહેરા ઉપર લગાવી શકશો, એ જાયજ છે લગાવો, પણ લાલી લગાવવું જાયજ નથી, બરાબર? જેને લોશન કે કંઈક એવું કહેવામાં આવે છે, તો એ તમે લગાવી શકો છો। એવી રીતે નેલ પોલિશ ના લગાવો, લગાવવું હોય તો મહેંદી લગાવો, માથામાં લગાવવું મહેંદી લગાવો, પગમાં લગાવો મહેંદી લગાવો, औरत માટે મહેંદી લગાવવું જાયજ છે। મર્દ હાથમાં ના પગમાં મહેંદી લગાવી નહીં શકતો, હા મર્દ માથામાં મહેંદી લગાવી શકે, બાકી બીજી કોઈ જગ્યાએ મહેંદી મર્દ લગાવી શકે નહીં। આ મસલો યાદ રાખજો જિંદગીની અંદર। અને બીજું એ જ કહીશ કે એ મારી માઓ બહેનો, ઘણી બધી વાતો મેં તમારા ઉપર કહી દીધી, પણ તમે મારી વાતને ખોટું ના લગાડતા, એવું ના વિચારતા કે આજ અમને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા છે, આજ અમારા માટે જ એમ સમજી લો અમે દિલથી બયાન સાંભળવા આવ્યા અને એમ સમજી લો કે અમારો શિકાર થઈ ગયો અને અમને જ સાચું ખોટું હારું બધું જ અમને અમારા ઉપર જ બયાન કરવામાં આવ્યું ને અમને સંભળાવવામાં આવ્યું। તો એટલું યાદ રાખજો, તમને એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે જો બાપ શાદી કરે ને, શાદી પછી જ્યારે તમે પેદા થાવ ને તો એ બાપ શાદી કર્યાથી લઈને એમ સમજી લો જ્યાં સુધી તમારા લગ્ન ના થાય, તમે કોકની દુલ્હન ના બનો, ત્યાં સુધી એ બાપ બિચારો સવારે જતો રહે ને રાત્રે આવે, મહેનત મજદૂરી કરીને તમારા માટે તમારી શાદીનો ખર્ચો, તમારા દહેજનો ખર્ચો, જે પ્રથા ઇસ્લામમાં બિલકુલ ખતમ કરવાની જરૂર છે। દહેજ છે જ નહીં ઇસ્લામમાં, દહેજનો કોઈ ઓપ્શન જ નથી। દહેજ લેનાર ભિખારી છે અને દહેજ દેનાર બાદશાહ છે, પણ દહેજ દેનાર બાદશાહ એટલા માટે કે એ દીકરી તો આપે છે જે દહેજથી પણ વધીને છે, પણ સાથે સાથે એમ સમજી લો એ ફકીરોને ભિખારીઓને એમ સમજી લો કે દાન પણ આપે છે। આ ઇસ્લામનો કુરિવાજ, આ ઇસ્લામના અંદર હાચા રિવાજો આપણે કુરાનો હદીસને છોડી અને આપણે આપણા જૂના જે રિવાજો ચાલતા આવે ને એ મુતાબિક આપણે એમ સમજી લો કે દહેજ આપવું જરૂરી સમજી બેઠા છે કે ના દહેજ તો આપવું જ પડે, નહીં તો મારી દીકરીને લોકો લાન તાન કરે, તાના મારે। એટલું યાદ રાખજો, દીકરીને મા બાપ રાજી ખુશી આપી શકે છે, બગર સામીવાળા માંગે ને કે અમારે આ જોઈએ, પેલું જોઈએ, ઓલું જોઈએ, તો એ આપવું જાયજ નથી। દેશો તો તમે ગુનેગાર ને લેનારે ગુનેગાર। હા, તમે રાજી ખુશી દીકરીને જે પણ આપવું હોય, ફ્રીજ આપવું હોય, એસી આપવું હોય, સોફા સેટ આપવું હોય, વોશિંગ મશીન આપવું હોય, તમારે મકાન આપવું હોય, જે આપવું હોય તમે આપી શકો છો, પણ તમારી દીકરીના લગ્ન થયા પહેલા યા લગ્ન થયા પછી લોકોને દેખાડીને નહીં, એક હાથથી દો તો બીજા હાથને ખબર ના પડે, તો દીકરીની ઇજ્જત સચવાઈ જાય। અને કાલ ઉઠીને દીકરીના લગ્ન થાય તો દીકરીને સસુરાલ પક્ષવાળા તાના ના મારે કે તું આવી તો કઈ કશું લીધા વગર આવી। એટલા માટે આજના જમાના પ્રમાણે દીકરીને દેવું જરૂરી છે, પણ લોકોને દેખાડીને નહીં। શાદીઓના અંદર હું જોઉં છું કે આમ સજાવવામાં આવ્યું હોય છે ને લોકો ફોટા પાડે છે, તો એટલું યાદ રાખજો આપણા ઘરે ગરીબ દીકરીઓ પણ આવે છે જેમના બાપ રાત દિવસ મહેનત કરે છે, તારે એમના ઘરના અંદર 2 વખતની રોટી નસીબ થાય છે। હવે એ દીકરીઓ આવશે તો પોતાના બાપને નહીં કે ફલા ફલા મારી સહેલી, ફલા ફલા મારી બેનપણી, એની શાદી થઈ તો એના બાપે એને આટલું બધું દહેજ આપવું, આટલું બધું આપ્યું, એ મારા બાપ, એ મારા પપ્પા, તમે મારા લગ્ન થશે તો તમે પણ મને આટલું આપશો ને। અને કસમ ખુદાની, દીકરીઓથી બાપ બહુ જ મોહબ્બત કરે છે અને દીકરાઓથી માં બહુ મોહબ્બત કરે છે। અને દીકરીઓથી બાપ કેમ મોહબ્બત કરે છે જાણો છો? કે મારા ઘરે થોડા ટાઈમ રહેવાની છે, પરાઈ અમાનત છે,
કાલ ઉઠીને બીજા ઘરે જતી રહેશે. મારો દીકરો તો લગ્ન પછીની વહુ મને રાખે ના રાખે, પણ મારી દીકરી તો મને જરૂર યાદ કરશે કે મારા બાપ જેવો કોઈ નહીં. અને એમ સમજી લો લગ્ન પછી તો આજ આપણે જોઈએ છે કે એમ સમજી લો કે મા બાપ કઈ ઓર હોય છે, બિચારા ઓલ્ડ હાઉસમાં, વૃદ્ધાશ્રમના અંદર. આપણા સમાજમાં સારું છે કે આપણા સમાજમાં કોઈ ઓલ્ડ હાઉસ નથી, ઘરડા ઘર નથી, વૃદ્ધાશ્રમ, બલકે આપણા સમાજને અંદર અલ્લાહના કરમથી માના પગ નીચે જન્નત છે ને બાપ જન્નતનો દરવાજો છે. આપણે મરતે દમ તક સુધી આપણે મા બાપની સેવા ચાકરી કરીએ છીએ. એનાથી વધારે ઇસ્લામની ખૂબી હું કઈ બતાવું તમને? ઇસ્લામ આટલો પ્યારો મજહબ ને ધર્મ છે કે જે औरतोને पर्दो કરીને એની ઇજ્જત ને આબરૂની હિફાજત કરે છે. જે મર્દોને કહે છે કે अपनी निगाहें नीची रखो, औरतोને કહે છે अपनी निगाहें कुछ नीची रखो. તો સીરતે ફાતિમા પડી લેજો. તમને લોકોને બસ આટલી જ મારે નસીહત કરવી હતી. અને મારા ભાઈઓ, બુઝુર્ગો, દોસ્તોને એટલી નસીહત કરીશ કે એટલું યાદ રાખજો, જિંદગીની અંદર અલ્લાહનું ઘર લાખો રૂપિયા ખર્ચીને બનાવવામાં આવે છે. औरत માટે એનું ઘર જ એક જગા મસ્જિદ બેત, યાની औरत માટે એક કોનો પાક સાફ છે ને એ જ એની મસ્જિદ છે, એ જ એની મસ્જિદ છે. અને એ ઘરની અંદર જ એ નમાઝ પઢી શકે છે, મસ્જિદમાં નહીં. એવી જ રીતે એ મારા ભાઈઓ, બુઝુર્ગો, દોસ્તો, મારા નવજવાનો, હું માઓ બહેનોને કહીશ કે જ્યારે મસ્જિદથી અવાજ આવે હૈયા અલ સલાહ, હૈયા અલ ફલાહ, તમે બધું જ કામકાજ છોડીને તમે તમારા બાપને, તમારા ભાઈને, તમારા બેટાને, તમારા શોહરને ચોખ્ખું કહી દેવાનું કે ફજરની નમાઝ પઢશો ને તો જ ચા નાસ્તો મળશે, જોહરની નમાઝ પઢશો તો જ બપોરનું ખાવાનું મળશે, અસરની નમાઝ પઢશો તો જ સાંજની ચા મળશે, મગરીબની નમાઝ પઢશો તો જ રાતનું ખાવાનું મળશે, અને ઈશાની નમાઝ પઢશો તો તમને ઘરમાં સુવા મળશે, નહીં તો એમ સમજી લો કે ખેતરમાં જઈને હુઈ જજો. આટલું યાદ રાખજો. આ 5 હું તમને કહું છું. અગર તમે જન્નતમાં જવા માંગતા હોય તો તમે તમારા ઘરવાળાને, અગર એમ સમજી લો કે આજ તો કહેતે ને કે ઘરની બોસ औरत જ છે. આજ કયું ઘર એવું છે? હાજી સાહેબ એમ સમજી લો કે બાર આમ ટાઈટ હેડતા હોય ને, પણ એના ઘરમાં તો એની औरतનું જ ચાલે. આ શાયદ કોઈ ઘર એવું હોય. એવું નથી, તમારી વાત નહીં કરતો, અમારી પણ વાત કરીએ. કેમ કે આપણે કોકની દીકરી લાયા છે તો કુરાન ને હદીસે શું કહ્યું? એની ઇજ્જત કરો. એ પણ કોકની દીકરી છે, એ પણ કોકની બહેન ને બેટી છે. અને એ તમારા ઘરમાં પોતાનું ઘર છોડીને, મા બાપ છોડીને, ભાઈ બહેન છોડીને એક અંજાન, એક પરાયા શહેરમાં, પરાયા ગામમાં, પરાઈ જગા, પરાયા મકાનમાં જાય, એનું કઈ જ નથી, કશું જ નથી દીકરીનું. એવા ઘરના અંદર એમ સમજી લો એક કદમ રાખે ને, પગ રાખે ને, તો એ દીકરીનું એના શોહર સિવાય બીજું કોઈ જ નહીં હોતું, એના પતિ સિવાય એનું બીજું કોઈ જ નહીં હોતું. અને એ દીકરીને જ્યારે એની સાસ ને સસુર કે, જ્યારે ગુસ્સાની અંદર એને ના રાખે, એનાથી બિચારીથી કોઈ ભૂલ થઈ જાય તો એને કહે કે શું તારા મા બાપે તને આવી તાલીમ આપી છે? આ તારું ઘર નથી, આ અમારું ઘર છે. તો એ દીકરીનું દિલ કેટલું દુખતું હશે. એ સોહર એવું કે થોડી વાતમાં અગર નાની નાની મોટી, કયું ઘર એવું છે જેમાં વાસણ ના ખકડતા હોય? નાની મોટી વાતમાં લડાઈ ઝઘડો થઈ જાય, મિયા બીવીને બને નહીં, તો સોહર એવું કહી દે કે જા તારા ઘરે વહી જા, આ તારું ઘર થોડી, આ તો મારા મા બાપનું ઘર છે, મારા બાપનું ઘર છે. હવે વિચાર કરો, એ દીકરીને ત્યાં પણ એવું કહેવામાં આવ્યું હતું શાદી પહેલા કે બેટા તું તો અમારા માટે પરાઈ માન જ છું, બેટા આ તારું ઘર નથી, તારું સસુરાલ જ અસલી તારું ઘર છે. એ દીકરીને ત્યાં પણ એવું કહેવામાં આવેલું, એ મા બાપ કે એના ભાઈઓ એવું કહેતા હતા કે આ તો અમારું ઘર છે, અમારા મા બાપનું છે, તું તો કાલ વહી જઈશ, આ તારું ઘર થોડી છે. અને લગ્ન પછી એ દીકરીની સાથે અગર સાસ સસુરિયા એનો સોહર એવું કહી દે, એનો પતિ, કે આ તારું ઘર થોડી છે, જા તારા મા બાપના ઘરે તું જતી રહે. આવી ના ઇન્સાફી ના કરતા. જિંદગીના અંદર આવો શબ્દ એ દીકરીને ના બોલતા, નહીં તો એ દીકરીને એટલો મોટો આઘાત લાગશે ને. જો અગર આસમાન તરફ એ નજર ઉઠાઈ લીધી અને અલ્લાહની બારગાહમાં ફરિયાદ કરી દીધી કે અલ્લાહ પેલું મારું ઘર નતું, આ મારું ઘર નથી, તો તે મને અનાથ ને યતીમ દુનિયામાં કેમ પેદા કરી? મારું કોઈ છે જ નહીં, મારું ઘર જ નથી, તો અલ્લાહ તે મને દુનિયામાં કેમ પેદા કરી? અને જો અલ્લાહની બારગાહમાં આંસુ બહાઈ લીધા તો કસમ ખોદાની તમે કરોડપતિ હશો ને તો રોડપતિ બનતા વાર નહીં લાગે. એટલું યાદ રાખજો. જે દીકરી પોતાના મા બાપ ને પોતાનું બધું છોડીને આવીએ, અગર એ ખોટી છે, અગર એ તમને હેરાન પરેશાન કરે છે, તો એના બાપને કહેજો, માને ના કહેતા. કેમ કે માઓથી ઘણા બધા ઘર તૂટી જાય છે ને બાપથી ઘર જોડાઈ જાય છે. બાપ જોડાવામાં સમજો છે ને બાપને એ જ કામ કરવું છે, ઘર જોડાવવું જોઈએ, પણ માને ના કહેતા. બાપને કહેશો તો બાપ પોતાની દીકરીને સમજાવશે ને તો દીકરી માની જશે, બાકી માં સમજાવશે ને તો થોડા દિવસ માનશે, પછી હતી એવી ને એવી થઈ જશે. અને અગર બહુ હેરાન પરેશાન કરે ને તો એને ખુદાના રસૂલનો વાસ્તો દેજો અને કહેજો કે દીકરી
તું પણ કોઈની દીકરી છું, અમે તારા હક અદા કરવાની બધી જ કોશિશ કરી. તારે અગર અમને સાસ સસુરને ના રાખવા હોય, એ દીકરા મારો બીજો દીકરો છે, જ્યાં હું તને રાજી ખુશી અલગ આપું છું, તું અલગ જતો રહે. અગર મા બાપ રાજી ખુશી અલગ આપે તો અલગ જઈ શકે છે. આ શરીએ ઇસ્લામે ઇજાજત આપી છે. પણ એકનો એક દીકરો હોય તો એ દીકરીઓ, આખરી વાત તમને કહીશ, કાન ખોલીને સાંભળજો. એકનો એક દીકરો હોય અને એના મા બાપનો એ જ બુઢાપાનો સહારો હોય, અને દીકરાને તમે એવું કહી દો કે બસ કાં તો તું મને રાખ, કાં તો તારા મા બાપને રાખ, યા તો મને છોડી દે યા તો એમને છોડી દે. કદી એટલો મોટો પાપ ને ગુનો કરવાની ને એવો શબ્દ અપશબ્દ બોલવાની કોશિશ ના કરતા. અલ્લાહની લાનત વરસશે તમારા ઉપર. કેમ કે એના મા બાપના પગ નીચે જન્નત છે, તારા પગ નીચે જન્નત નથી. હવે એ જન્નતને છોડે નહીં કે તને છોડે, તું જિંદગી છું ને એ જન્નત છે. એના માટે તો બંને જરૂરી છે. આજ ઘરોના કંકાસ, ઘરોના લડાઈ ઝઘડાના ખાતર આજ બિચારા મર્દો સુસાઇડ કરી રહ્યા છે, ખુદકુશી કરી રહ્યા છે. બંને તરફ કંટાળીને ફેસલો ના કરી શકે તો કાં તો એ રેલવેની પટરી ઉપર જઈને હુઈ જાય, કાં તો પંખે લટકી જાય, એ નર્મદા કેનાલની અંદર પડીને પોતાનો જીવ ટૂંકાવી દે છે. એનું સૌથી મોટું કારણ એ કંકાસ છે. જિંદગીના અંદર ઘરમાં કંકાસ ના કરતા, ભાઈ ભાઈને જુદા કરવાની કોશિશ ના કરતા, બાપ બેટાને જુદા કરવાની કોશિશ ના કરતા. જિંદગીની અંદર મળી જુડીને એક સાથે રહીને કુરાન હદીસ સુન્નતે રસૂલ મુતાબિક જિંદગી ગુજારવાની કોશિશ કરજો તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમારું ઘર સ્વર્ગ બની જશે. તમારા ઘરમાં ખુશીઓ હશે, તમારા ઘરમાં તમને અલ્લાહ સુકૂન વાળી જિંદગી અતા ફરમાવશે, નસીબ ફરમાવશે. અને હું બધા જ મર્દને કહેવામાં આવીશ, અગર કોઈની દીકરી લાયા છો ને, જિંદગીનો કોઈ ભરોસો નથી. અમારી નસીહત કબૂલ કરી લેજો. એ દીકરીનું એ પણ ઘર નથી, એ દીકરીનું આ પણ ઘર નથી. હું હરેક શાદીશુદાને એ કહીને જઈશ કે જીવતે જીવ તમારા દીકરા, તમારી નવી શાદી થઈ છે યા તમારા દીકરા દીકરીઓ છે, જીવતે જીવ તમારી औरतના નામ ઉપર તમારા ઘરમાં જે છોકરી બધું જ છોડીને આવી છે ને, એના નામ ઉપર જીવતે જીવ તમારી હયાતીમાં મકાન લખી દેજો. તાકે તમને જવાનીની અંદર હાર્ટ એટેક આ ગયો યા એક્સિડન્ટ થઈ ગયો યા કોઈ બીમારીની અંદર મોત આવી ગઈ તો એ દીકરીને તમારા સાસ સસુરિયાની, એ દીકરા તારા મા બાપી દીકરીને એના મા બાપના ઘરે ના મોકલી દે. એ દીકરાઓ તારા યતીમને અનાથ તો થઈ જશે પણ એ બિચારા ઘરબાર વગરના ના થઈ જાય. એટલે હું બધા જ મર્દોને નસીહત કરીશ કે જે औरत તમારી એમ સમજી લો કે બીવી બની છે ને, બેગમ બની છે ને, તમારા બચ્ચાઓની માં બની છે ને, તો એના ઉપર એટલું એહસાન કરી દેજો. અને આટલી મારી નસીહત કબૂલ કરી લેજો કે જીવતી જીવ એ દીકરીના નામનું ઘર કરી દેજો. એના નામનું ઘર થઈ જશે. જે औरते તમને દીકરાને દીકરીઓ આપી દીધા લગ્ન પછી, એ કદી તમારા સાથે ના ઇન્સાફી ના કરી શકે. કાલ ઉઠીને તમને કઈ થઈ જાય તો એ દીકરીનું ઘર કયું. તો મારી આ નસીહત કબૂલ કરી દેજો. મેં ઘણા બધા એવા કેસ જોયા છે કે જવાનીની અંદર એક્સિડન્ટ થઈ જાય અને એમ સમજી લો કે જવાનીની અંદર દીકરો જતો રહે તો પછી દીકરીને એની માનાતા મોકલી દેવામાં આવે છે. હવે એની માનાતા એનો ભાઈ છે, એની ભાભી છે, એ રાખે તો ઠીક, નહીં તો પછી છેલ્લે એના માટે યતીમ ખાનું અનાથ આશ્રમના અંદર મોકલી દેવામાં આવે છે. પછી દીકરી કાં તો ખોટા રસ્તા ઉપર જતી રહે છે, ખોટા ધંધા કરાવે છે, ખોટા ગલત રસ્તા ઉપર જતી રહે છે, યાને એ દીકરાઓ યતીમ ખાનામાં એમ સમજી લો કે પરવરિશ પામે છે. એ દીકરીની દુનિયા ને આખિરત બંને બરબાદ ને ખતમ થઈ જાય છે. અને જે દીકરીઓ વિધવા થઈ ગઈ છે એમના માટે પણ હું મેસેજ આપીશ કે એટલું યાદ રાખજો, અગર સમાજના અંદર એવા રિવાજ છે કે જે દીકરી વિધવા થઈ ગઈ હોય જવાનીમાં, એનો સોહર જતો રહ્યો છે, મરી ગયો છે, તો એ દીકરીના જલ્દી સમાજના આગેવાનો ભેગા થઈને દીકરી માટે હારો રિશ્તો ગોતે. એટલી મોટી નેકીની વાત કરવા જઉં છું કે ઇન્શાઅલ્લાહ અગર કોઈ દીકરી જવાનીમાં યા એની ઉંમર છે શાદીની અને જવાનીના અંદર એમ સમજી લો વિધવા થઈ ગઈ છે, તે દીકરી માટે સારામાં સારો રિશ્તો જી લાવશે, અલ્લાહ એને જન્નત નસીબ ફરમાવશે. તો આટલું યાદ રાખજો જિંદગીની અંદર કે દીકરીઓ સાથે ઇન્સાફ કરજો. દીકરીઓનું કોઈ જ નથી. એ દીકરીઓ, મેં ભલે તમને કડવી વાતો કરી હોય પણ આ તમારા માટે હું આટલું પણ બોલીને જઉં છું કે દીકરીઓની ઇજ્જત કરજો, માઓની ઇજ્જત કરજો, બહેનોની ઇજ્જત કરજો. અને એમની ઇજ્જત કરશો તો તમને 2 વખતની રોટી, 2 ટાઈમની રોટી સુકૂનથી તમને આપશે. અને એ તમારા દીકરાને દીકરીઓની માં બનશે. અને એટલું યાદ રાખજો, કોઈના ઉપર ભરોસો કરો ના કરો. મા બાપ
બાપ અને પોતાની औरत પર જરૂર ભરોસો કરજો. એટલું યાદ રાખજો, બધી બેવફા ને બધી ગદ્દાર औरतो નથી હોતી, વફાદાર પણ હોય છે અને એમ સમજી લો આપણા માટે જાન દેવા વાળી પણ હોય છે. એ 100 માં એકાદી એવી હોય કે જે ના ફરમાન હોય, જેને શોહરની કદર, પતિનો મકામ ને મર્તબો ના હોય. પણ એટલું औरतो જાણજો, અગર ખુદા પછી અગર કોઈને સજદો કરવાનો હુકમ હોત ને તો એ હુકમ એમ સમજી લો औरतोने પોતાના મર્દોને પોતાના પતિ શોહરને સજદો કરવાનો હુકમ હોત, બીજા કોઈને ના હોત. હવે વિચાર કરો, ખુદા પછી કોઈને સજદો કરવાનો હુકમ હોત. અલ્લાહને ચેલેન્જ કર્યું છે શેતાને કે મેં તારી નાફરમાની કરી, આદમ અલૈહિસ્સલામ ને તારા કહેવાથી સજદો ના કરો તો તે મને જન્નતમાંથી કાઢીને જહન્નમમાં નાખી દીધો અને હું જહન્નમમાં એકલો નહીં જાઉં, તારી ઉમ્મતના એક એક મર્દ ને औरतोને લઈને મારા સાથે જહન્નમમાં જઈશ. અલ્લાહે કહ્યું કે જા, તને એ પણ રજા આપવામાં આવી છે. પણ સાંભળ, જે મારા નેક બંદાને બંદીઓ છે, અગર એમનાથી કોઈ ગુનો કોઈ પાપ થઈ જશે, ચાર દિવારીના અંદર પડદામાં યા ખુલેઆમ અગર સાચા દિલથી મારી બારગામાં તોબા કરશે ને આંસુ બહાવશે, સાચા દિલથી ને પછી ગુનાહ તરફ જવાનું તો દૂરની વાત જોશે પણ નહીં. હું મારા એ બંદાને, મારા બંદીના પૂરી જિંદગીના ગુનાહોને માફ કરી એનાથી હું રાજી થઈ જઈશ અને મારું પાકીજા ઘર જન્નત, હું એમને સ્વર્ગમાં જન્નતમાં દાખિલ કરીશ. પણ તને તો જન્નતની ખુશ્બુ પણ સૂંઘવા નહીં મળે. શૈતાન લઈને સાંભળી લે, અલ્લાહે વાદો કર્યો છે કે જે સાચી તોબા કરી લે જવાનીની અંદર, અલ્લાહ ને અલ્લાહના રસૂલ એનાથી રાજી થઈ જાય છે. તો બસ આટલું જ મારે કહેવું હતું. આજ જે પણ અલ્લાહે મને બોલાવ્યું એ તમારા સામે મેં બોલ્યું. એહદી કુરાનમાં ફરમાયું, એહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ, એ અલ્લાહ તું અમને રસ્તો ચલાવજે. રસ્તો તો બતાવી દીધો કુરાને, વલીઓએ. બસ હવે એહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ પર ચાલવાનું બાકી છે. આ જે પણ મેં નસીહત કરી, અલ્લાહ તબારક વ તાલા બસ આ જે પણ મેં નસીહતને સીધો રાસ્તો ચલાવવા તરફ, જે પંચતન પાક અલ્લાહના વલીઓના નકશે કદમ ઉપર ચલાવવા ઉપર મેં નસીહતો અને કોમની સમાજ સુધારણા માટે ઇસ્લાહી બયાન કરું, બસ અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવી લે. અને સૌથી પહેલા મને અને બધાને જ આ બધી વાતો પર અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે અને બયાનની ગલતીઓને તમામ ગુનાહ માફ ફરમાવે. એ મારી માઓ બહેનો, એક જ હું વાત કહીશ તમને કે સિરિયલોમાં ટાઈમ બરબાદ ના કરતા, એ કબરમાં કામ નહીં આવે. અગર તમે ટાઈમ મળે ને 24 કલાકમાં તો કુરાને પાકની તિલાવત કરજો, કુરાન લઈને બેસજો, ફજરની નમાજ પછી યાસીન પડજો અને 5 ટાઈમની નમાજની પાબંદી કરજો. જે જાણી બૂજીને એક ટાઈમની નમાજ છોડી દે છે ને એનું નામ જહન્નમ દોજકના દરવાજા પર લખી દેવામાં આવે છે. અને જે મુસલમાન છે, જાણે છે કે મેં નબીનો કલમો પણ હું મુસલમાન છું, ચાહે મર્દ હો ચાહે औरत, અને નમાજ નથી પડતો યા પડતી ને 2,88,00,000 વર્ષ સુધી જહન્નમ યાની દોજકની આગમાં સળગાવવામાં આવશે. વિચાર કરો, દુનિયામાં અત્યારે વરસાદ નથી આવતો તો આપણે બેચેન છીએ કે જલ્દી વરસાદ આવે, આસમાનથી પાણી. પણ તમે જાણો છો, જ્યારે જમીન ઉપર ગુનાહ વધી જાય ને, ગુનાહ પાપ વધી જાય ને, તો આસમાન ઉપરથી પાણી વરસવાનું, વરસાદ વરસવાનો બંધ થઈ જાય છે. તો એ મારા ગામના લોકો બધાને નસીહત કરી, સાચી તોબા કરીને હુઈ જજો. અને ઈશાની નમાજ નહીં પડી તો પડીને સાચી તોબા, પૂરી જિંદગીની સાચી તોબા કરીને 2 રકાત સલાતુ તોબાની પડીને સુઈ જજો પૂરી જિંદગીની. કાશ અલ્લાહ કરે સવાર સુધીમાં અલ્લાહ રહેમત વાળી વરસાદ વરસાવી દે, પોતાની રહેમત વરસાવી દે. પણ જે બંદો પાપ વધી જાય ને જમીન ઉપર ગુનાહ, અને સાચી અલ્લાહની બારગાહ રોઈને ગિડગડાઈને તોબા કરી લે ને, તો પછી એ ગામ, એ શહેર, એ બસ્તી ઉપર વરસાદ આવવાથી, વરસાદ વરસવાથી એને કોઈ રોકી શકતું નથી. બસ અલ્લાહ તબારક વ તાલાની બારગાહમાં દુઆ, અલ્લાહ મને કહેવા સાંભળવા કરતા સૌથી પહેલા મને, મારા ઘરવાળાને, મારી औरतને, મારા મા બાપને, મારી ભાઈ બહેનોને અને પછી તમને બધાને જ અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. મારી બયાનના અંદર મારી કોઈ ભૂલ ચૂક થઈ હોય બોલવામાં અને કોઈનું દિલ દુખ્યું હોય તો અલ્લાહ મને માફ કરે. મારો મકસદ એક જ હતો, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरबुलंदी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं इसीलिए नमाजी, मैं इसीलिए मुसलमान. अल्लाह अपना बधाने बस अपनी आ महफिल ने कबूल फरमावे અને આપણી બક્ષિસ ને મગફરતનો જરિયો બનાવે. વમા અલૈના ઇલ્લલ બલાગુલ મુબીન. સલાતો સલામ માટે ઊભા થઈ જાઓ.